آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں عمران سیریز ایپیسوڈ ٹوئن سسٹرز کی ایپیسوڈ 2 جو کہ تحریر ہے بدر کلیم ایم اے کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ان سیڑھیوں کے ساتھ باقاعدہ چوڑی سی پٹی بنی ہوئی تھی تاکہ سیڑھیاں اترنے والا سامان اٹھا کر نیچے جانے کے بجائے اس پٹی پر سامان رکھ کر ساتھ گھسیٹتا ہوا نیچے تک لے جا سکے۔ موگی تیزی سے سیڑھیاں اترتی ہوئی اگبی دیوار تک پہنچی تھی۔ وہاں بند دروازہ تھا۔ یہ دروازہ اندر سے بند تھا۔ موگی نے دروازہ کھولا۔ اس کا دل خوشی سے بے اختیار اچھل پڑا تھا کیونکہ یہ دروازہ کلب کے اگبی طرف ایک چوڑی گلی میں کھلتا تھا۔ اس نے دروازہ بند کیا، پھر دوڑتے ہوئے انداز میں بیک بک دو سیڑھیاں پھلانگتی اوپر پہنچ گئی تھی۔ اس دوران جولین بے ہوش فریڈ کو گھسیٹ کر دروازے تک لے آئی تھی جو اگبی کمرے کا دروازہ تھا۔ آؤ جلدی کرو، نہ صرف اگبی راستہ ہے بلکہ اس گینڈے کو بھی سیڑھیوں سے اترنا نہیں پڑے گا۔ ایسے ناخوشگوار بوجھ کے باقاعدہ راستہ بنایا گیا ہے، موگی نے مسرت بھرے لہجے میں کہا اور پھر جولین کے ساتھ مل کر فریڈ کو گھسیٹ کر اس کمرے سے لے آئی تھی۔ آؤ، جولین نے کہا اور پھر دونوں فریڈ کو گھسیٹ کر چھوٹے کمرے کے بائیں ہاتھ پر موجود دروازے تک لے گئی تھی۔ اس دوران جولین نے $10 لاکھ کی بھاری گڈی جو میز پر سائڈ پر پڑی ہوئی تھی اٹھا کر جیب کی جیکٹ میں ڈال دی تھی۔ اوہ، واقعی یہ تو بہترین راستہ بنا ہوا ہے، ورنہ ہم اسے اٹھاتے تو کسی صورت بھی اس سیڑھیوں سے اتر نہیں سکتے تھے، جولین نے کہا تھا۔ یہ سب میری وجہ سے، ورنہ تم تو اسے وہیں باندھ کر پوچھ گچھ کرنے کے چکر میں تھی، موگی نے فاتحانہ لہجے میں کہا۔ بس زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں، مجھے معلوم ہے کہ تم کتنی عقل مند ہو، جولین نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اس دوران وہ دونوں البتہ فریڈ کو گھسیٹ کر سیڑھیوں کے ساتھ بنی ہوئی اس چوڑی پٹی پر ڈالنے میں کامیاب ہو چکی تھی، اور ایسی صورت میں اب انہیں فریڈ کو اٹھانے کی ضرورت نہ رہی تھی۔ جولین اسے بازو سے پکڑتے تیزی سے سیڑھیاں اترتی چلی جا رہی تھی جبکہ بے ہوش فریڈ اس پٹی پر گھسیٹتا خود بخود نیچے چلا جا رہا تھا۔ جولین سے آگے موگی سیڑھیاں اترتی جا رہی تھی۔ تم یہیں رکو، میں کار لے کر آتی ہوں، پارکنگ کارڈ میرے پاس ہے، جولین نے کہا تھا۔ ہاں جاؤ، لیکن جلدی آنا، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، موگی نے کہا تھا۔ مجھے معلوم ہے اس دنیا میں صرف تم ہی عقل مند نہیں ہو، نان سینس، جولین نے کہا اور فریڈ کا ہاتھ چھوڑ کر وہ آگے بڑھی تھی۔ اس نے دروازہ کھول کر پہلے باہر جھانکا اور پھر تیزی سے باہر نکل گئی جبکہ موگی دروازے پر موجود تھی اور بار بار سر باہر نکال کر دیکھتی کہ کار آ رہی ہے یا نہیں، کیونکہ اسے شدید خطرہ لاحق تھا کہ کسی بھی لمحے اصل صورتحال بدل سکتی ہے۔ صرف اسے حوصلہ اس بات کا تھا کہ فریڈ کے آفس کا دروازہ اس نے اندر سے لاک کر رکھا ہے، اور ویسے بھی فریڈ کے ماتحت عملے کو بھی معلوم ہوگا کہ وہ لڑکیاں اس کے آفس میں موجود ہیں، اس لیے وہ حد الوسیع انہیں ڈسٹرب کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، لیکن پھر بھی کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ پھر خدا کر کے اسے کار گلی میں آتی دکھائی دی۔ جولین کار کو ریورس کر کے اندر لے کر آ رہی تھی کیونکہ گلی بہت چوڑی نہ تھی کہ اسے گلی کے اندر ٹرن کیا جا سکتا۔ کار دروازے کے قریب پہنچ کر رکی تو موگی نے آگے بڑھ کر کار کا بھی دروازہ کھولا اور پھر موگی اور جولین دونوں نے اس گینڈے نما فریڈ کو گھسیٹ کر کسی نہ کسی طرح دونوں سیٹوں کے درمیان ٹھوس دیا تھا۔ پھر موگی اگبی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی جبکہ جولین ڈرائیونگ سیٹ پر، اور پھر کار تیزی سے آگے بڑھتی چلی گئی۔ زیادہ سپیڈ میں نہ چلاؤ ورنہ پولیس ہمارے پیچھے بھی لگ سکتی ہے، اگبی سیٹ پر بیٹھی موگی نے کہا تھا۔ بس نانی دادی بننے کی ضرورت نہیں ہے، میں بھی سمجھتی ہوں، جولین نے غراتے لہجے میں جواب دیا تھا۔ ایسے موقع پر تمہاری عقل تو تمہارا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، اسی لیے کہہ رہی ہوں، ورنہ مجھے معلوم ہے کہ تم بہت عقل مند ہو، موگی نے منہ بناتے طنزیہ لہجے میں کہا۔ لیکن جولین نے کوئی جواب نہیں دیا تھا اور پھر کار اس کالونی میں داخل ہو گئی تھی جہاں ان کی رہائش گاہ موجود تھی۔ جولین نے کار پھاٹک کے باہر رکی تھی اور پھر مخصوص انداز میں 3 بار ہارن بجایا تو چھوٹی کھڑکی کھلی اور ایک ورزشی جسم کا مقامی نوجوان باہر آ گیا تھا۔ یہ فرینک کا آدمی تھا جو شروع سے ہی اس کوٹھی میں رہتا تھا۔ فرینک نے اسے ان دونوں کی خدمت کے لیے یہیں رہنے دیا تھا اور ان دونوں کو یقین دلایا تھا کہ یہ ہر لحاظ سے بااعتماد آدمی ہے۔ اس کا نام ٹموتھی تھا۔ ٹموتھی، پھاٹک کھولو، جولین نے کار کی کھڑکی سے باہر سر نکالتے ہوئے کہا تھا۔ یس میڈم، ٹموتھی نے جواب دیا تھا اور تیزی سے مڑ کر اندر چلا گیا۔ چند لمحوں بعد ہی بڑا پھاٹک کھل گیا تھا تو جولین کار اندر لے گئی تھی۔ اس نے کار اندرونی عمارت کے بالکل قریب لے جا کر روکی تھی اور پھر نیچے اتر آئی تھی۔ ٹموتھی بھی پھاٹک بند کر کے مڑ کر ان کی طرف آ ہی رہا تھا۔ موگی بھی کار سے اتر آئی تھی۔ ٹموتھی، اس آدمی کو گھسیٹ کر باہر نکالو اور پھر اسے نیچے تہخانے میں لے جا کر رسی سے باندھ کر بٹھا دو۔ موگی تمہاری مدد کرے گی، جولین نے ٹموتھی سے کہا۔ اور تم کیا کرو گی؟ موگی نے حیران ہو کر پوچھا تھا۔ میں اس دوران نیا میک اپ کروں گی، پھر تم کر لینا، کیونکہ جیسے ہی اس فریڈ کی گمشدگی کا اس کے آدمیوں کو علم ہوگا تو ہمارے حلیے پورے شہر میں پھیلا دیے جائیں گے، جولین نے کہا تھا۔ اوہ ہاں، واقعی، لیکن باکس تو میرے پاس موجود تھا، ہمیں یہ کام پہلے ہی کر لینا چاہیے تھا، موگی نے کہا۔ پارکنگ بوائے مجھے نئے چہرے میں دیکھ کر چونک سکتا تھا، اس لیے مجبوری تھی، جولین نے کہا تو موگی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر جولین برآمدے کی سیڑھیاں چڑھ کر عمارت کے اندر چلی گئی تھی جبکہ ٹموتھی نے موگی کی مدد سے ابھی تک بے ہوش پڑے فریڈ کو کھینچ کر کار سے باہر نکالا تھا اور پھر موگی کی مدد سے ہی ٹموتھی نے اسے اٹھا کر کاندھے پر ڈالا اور پھر راہداری میں سے داخل ہو کر ایک طرف کو بڑھنے لگا تھا جدھر تہخانے کو راستہ جاتا تھا۔
थोड़ी ही देर बाद वो तहखाने में दाखिल हो गए थे। वहाँ एक कुर्सी मौजूद थी। टिमोथी ने कुर्सी पर फ्रेड को डाल दिया था। मैं स्टोर से रस्सी ले आऊँ, टिमोथी ने कहा था। यहाँ मैंने और जॉली ने बैठना है, इसीलिए वो 2 कुर्सियाँ लेकर आना, मौगी ने कहा था। यस मैडम, टिमोथी ने कहा और तेज तेज कदम उठाता कमरे से बाहर चला गया, जबकि मोगी ने आगे बढ़कर कुर्सी पर ढीले अंदाज में पड़े हुए फ्रेड के लिबास की तलाशी लेना शुरू कर दी थी। फ्रेड की जेबों से एक छोटा सा पिस्टल, एक पर्स और फिर एक छोटी डायरी निकली थी, जिन्हें मोगी ने साथ पड़ी हुई तपाई पर रख दिया था। थोड़ी ही देर बाद टिमोथी वापस आया तो उसने 2 कुर्सियां उठा रखी थी। नायलॉन की रस्सी का एक बंडल उसने अपनी कमर पर बांध रखा था। कुर्सियां रखकर उसने कमर से रस्सी का बंडल अदा किया और फिर मोगी ने टिमोथी की मदद से फ्रेड को कुर्सी के साथ अच्छी तरह बांध दिया था। इसी लम्हे जॉलीन अंदर दाखिल हुई तो वो मेकअप तब्दील कर चुकी थी। अब तुम जाकर अपना मेकअप कर लो मोगी, हो सकता है कि हालात ऐसे हो जाएं कि फिर मौका ना मिले, जॉलीन ने कहा था। ओके, मोगी ने कहा और फिर मुड़कर बैरूनी दरवाजे की जाने पड़ गई थी। अरे इसका प्रेशर तो रिलीज करती जाओ ताकि ये होश में आ जाए, जॉलीन ने कुर्सी पर बैठते कहा। मैं आ रही, मोगी ने मुड़े बगैर कहा और तेज तेज कदम उठाती तहखाने से बाहर आ गई थी। टिमोथी पहले ही बाहर जा चुका था। अपने बेडरूम में पहुंचकर मोगी ने अलमारी खोली। उसके निचली दराज में से मेकअप बॉक्स निकाला था। इसने मेकअप बॉक्स कार की सीट के नीचे बने हुए खाने में रखा हुआ था ताकि हंगामी तौर पर इस्तेमाल किया जा सके, और दूसरा यहाँ अलमारी में मौजूद था। मास्क मेकअप बॉक्स उठाकर वो बाथरूम में चली गई थी। पहले उसने अपने चेहरे और फिर गर्दन पर मौजूद मास्क उतारा था और फिर उसे एक तरफ बास्केट में फेंक दिया था, और फिर बॉक्स में से उसने एक मास्क निकाला और फिर चेहरे और गर्दन पर चढ़ाकर दोनों हाथों से अच्छी तरह से एडजस्ट करना शुरू कर दिया था। आईने में देख देख कर वो काफ़ी देर तक अपने चेहरे पर एडजस्ट करती रही थी। उन्होंने चूंकि मेकअप की खसूसी तरबियत ले रखी थी, इसीलिए मेकअप उनके लिए कोई मसला नहीं था। लेकिन वो इसीलिए इस पर इतनी मेहनत कर रही थी कि कोई माहिर से माहिर आदमी भी इसके मेकअप पर शक ना कर सके। मेकअप मुकम्मल होने के बाद उसने बॉक्स वापस अलमारी में रखा और फिर मुड़कर बेडरूम से बाहर आ गई थी। थोड़ी ही देर बाद वो तहखाने में दाखिल हुई तो जॉलीन उसके इंतजार में बैठी थी। उसके चेहरे पर गुस्से और नागवारी के तासुरात नुमाया थे। इतनी देर लगा दी तुमने मेकअप में, मैं समझी थी कि तुम्हें नींद आ गई होगी। चलो इसका प्रेशर ऑफ करो ताकि ये होश में आ सके, जॉली ने गुस्से से कहा था। मैंने देर इसलिए लगाई है ताकि कोई मेरा मेकअप चेक ना कर सके, जबकि तुमने जो मेकअप किया है वो आसानी से चेक किया जा सकता है। तुम्हारी गर्दन पर जहाँ मांस खत्म हो रहा है वहाँ बाकायदा एक लकीर मौजूद है, मोगी ने मुंह बनाते कहा। मुझे मालूम है, गर्दन की हीट से ये खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। चलो जल्दी करो, इसको बेहोश हुए बहुत वक्त हो गया है, ऐसा ना हो कि ये मर जाए, जॉली ने कहा तो मोगी आगे बढ़ी और फिर उसने कुर्सी पर ढलके हुए अंदाज में बैठे फ्रेड के सीने पर दोनों हाथ इस अंदाज में रखे कि एक हाथ पर दूसरा हाथ रखा हुआ था, और फिर उसने दोनों हाथों को मखसूस अंदाज में झटका दिया। 3-4 झटकों के बाद फ्रेड के जिस्म में हरकत के आसार नमूदार होने शुरू हो गए थे। तो मोगी ने हाथ उठाए और पीछे हटकर जॉलीन के साथ कुर्सी पर बैठ गई थी। थोड़ी ही देर बाद फ्रेड को होश आ गया। उसने कराहते हुए आंखें खोली और फिर सीधा होकर बैठ गया था। उसके साथ ही उसने लाशऊरी तौर पर उठने की कोशिश की, लेकिन रस्सी से बंधे होने की वजह से वो सिर्फ कसमसा कर रह गया था। फिर उसकी नज़रें सामने बैठे हुए जॉलीन और मोगी पर जम गई थी। उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभरे थे। तुम दोनों वही ट्विन सिस्टर्स हो, लेकिन वो तो क्या तुम नए मेकअप में हो? मैं कहा हूँ, ये सब क्या है? फ्रेड ने हैरत की शिद्दत से रुक रुक कर बोलते कहा। मैंने तुम्हें $10 लाख की ऑफर्स की थी, लेकिन तुम नहीं माने, इसलिए हम तुम्हें तुम्हारी ऑफिस से ही अगवा करके ले आए यहाँ, और तुम्हारे क्लब के किसी आदमी को ये मालूम नहीं कि तुम कहाँ हो और किस हालत में हो। हमने इसीलिए नए मेकअप कर लिए ताकि तुम्हारा कोई आदमी हम तक पहुँच ना सके। अब जब तुम्हारी लाश सड़क पर पड़ी हुई मिलेगी तो फिर तुम्हारी सप्लाई और तुम्हारी कमाई तो कोई और खाएंगे, जॉली ने सर्द लहजे में बात करते कहा। यह कैसे मुमकिन है कि किसी को मेरे अगवा का इल्म न हो सके? ये तो मुमकिन ही नहीं है, फ्रेड ने कहा था। तुम्हारी यहाँ मौजूदगी तुम्हें खुद ही बता रही है कि ऐसा हो गया है, और अब चूंकि तुम जहनी तौर पर संभल गए हो तो इसीलिए अब मैं आखिरी बार तुम्हारे सामने 2 ऑप्शन रखती हूँ। एक तो ये कि अब भी हम तुम्हें $10 लाख देने और जिंदा छोड़ने के लिए तैयार हैं, अगर तुम हमें वो रास्ता तफसील से बता दो जिस रास्ते के जरिए लड़कियाँ कॉम्पो के सर्कल हाउस में मेजर हसन तक पहुँचती हैं। लेकिन इस सूरत में तुम उस वक्त तक हमारी तहवील में रहोगे जब तक हम मेजर हसन से मुलाकात करके वापस ना आ जाएं। दूसरी सूरत में जिस तरह हमने तुम्हारे दिल पर मखसूस अंदाज का प्रेशर डालकर तुम्हारे खून की रवानी को बेहद स्लो कर दिया था और तुम कई घंटों तक बेहोश रहे, इसी तरह हम तुम्हारा शऊर नाकारा करके तुम्हारे लाशऊर से सब कुछ मालूम कर लेंगे। लेकिन फिर तुम्हें गोली मारना ज़रूरी हो जाएगा, जिस तरह पागल कुत्ते को गोली मारना ज़रूरी होता है। इसी तरह चूँकि तुम्हारा दिमाग ख़त्म हो जाएगा और तुम पागल कुत्ते की शक्ल में आ जाओगे, इसीलिए तुम्हें गोली मारना तो तुम्हारे हक में ही बेहतर रहेगा। फिर तुम्हारी लाश किसी सड़क के किसी वीरान हिस्से या फिर वीराने में डाल दी जाएगी। अब ये तुम पर मुनहसर है। बोलो, जॉली ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा तो फ्रेड बेख्तियार झुर्री लेने लगा। जॉलीन ने जिस सर्द मेहरान अंदाज में सारी बात कही थी, उसने तो वाकई फ्रेड जैसे सख्त आदमी को भी खौफजदा कर दिया था। मैं बताने को तैयार हूँ, तुम बेशक कोई रकम ना दो, बस मुझे जिंदा छोड़ दो। मुझसे गलती हुई,
مجھے تمہاری بات پہلے ہی مان لینی چاہیے تھی، فریڈ نے کہا تھا۔ اوکے، تم نے اسے چھوڑ دی ہے اور بہتر آپشن قبول کر لیا، اس لیے اب تفصیل سے بتا دو۔ تمہیں زندگی بھی ملے گی اور ساتھ میں رقم بھی، لیکن سب کچھ سچ سچ بتانا ہوگا، جولی نے کہا۔ تو فریڈ نے اسی طرح تفصیل سے بتانا شروع کر دی تھی جیسے کوئی ٹیپ ریکارڈر آن ہو جاتا ہے۔ پھر جولی نے مزید سوالات کر کے اس سے مزید تفصیلات معلوم کر لی۔ اوکے، شکریہ۔ اب تم اس حالت میں اس وقت تک رہو گے جب تک ہم میجر حسن سے ملاقات کے بعد واپس نہیں آ جاتی۔ ہاں، ابھی وقت ہے، اگر تم نے کوئی غلط بات کی ہے تو ابھی اسے ٹھیک کر لو، جولی نے کرسی سے اٹھتے کہا۔ میں نے سب کچھ بتا دیا ہے اور درست بتایا، فریڈ نے کہا تھا۔ اوکے، اب میں جا رہی ہوں۔ موگی، تمہارا کیا پروگرام ہے؟ جولی نے موگی کی طرف دیکھتے کہا۔ تم نے سے آپشنز دیے ہیں، میں نے تو کوئی آپشن نہیں دیا، اس لیے سوری فریڈ، میں دشمن کو زندہ چھوڑنے کی قائل نہیں ہوں۔ اگر جولین بھی میرے ساتھ دشمنی کرے گی تو میں اسے بھی نہیں چھوڑوں گی، موگی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ جیکٹ کی جیب سے باہر آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ فریڈ کچھ کہتا، تہخانہ فائرنگ اور فریڈ کے حلق سے نکلنے والی چیخوں سے گونج اٹھا تھا۔ کار خاصی تیز رفتاری سے ڈان کالونی کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ڈان کالونی عمرا کی کالونی تھی اور یہاں ہر کوٹھی کسی محل سے کم نہ تھی۔ ہر کوٹھی کا رقبہ بھی خاصا بڑا تھا اور وہاں عمارت بنانے میں بھی کسی نے کنجوسی نہیں کی تھی، اس لیے اس کالونی کی ہر کوٹھی اپنے طور پر طرز تعمیر کا شاہکار نظر آتی تھی۔ ڈان کالونی کی کون سی کوٹھی ہے؟ سائڈ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کیپٹن شکیل نے ڈرائیونگ سیٹ پر موجود صفدر سے مخاطب ہو کر کہا۔ 18A، صفدر نے جواب دیا۔ تو یہاں بی، اے، بی، سی کی تقسیم ہے، کیپٹن شکیل نے کہا تھا۔ تو صفدر بے اختیار مسکرا دی۔ اس بنا پر نہیں کہ کوٹھیاں چھوٹی بڑی ہیں، جبکہ کالونی کو اے بی سی اسی لیے تقسیم کیا گیا ہے تاکہ شناخت میں آسانی ہو سکے۔ جس طرح کہا جاتا ہے کہ لنکا میں سب 52 گزے ہوتے، اسی لیے اس کالونی کی سب کوٹھیاں بھی 52 گزی، صفدر نے جواب دیا۔ تو کیپٹن شکیل بے اختیار ہنس پڑا۔ تھوڑی ہی دیر بعد کار ڈان کالونی میں داخل ہوئی تو کیپٹن شکیل کوٹھیوں کے نئے طرز تعمیر دیکھ کر خاصا حیران ہوا، شاید وہ پہلی بار یہاں آیا تھا۔ واقعی یہاں پیسہ پانی کی طرح بہایا گیا ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ پیسہ نہیں، دولت، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو کیپٹن شکیل بے اختیار ہنس پڑا۔ تھوڑی دیر بعد صفدر نے کار ایک خوبصورت کوٹھی کے جہازی سائز گیٹ کے سامنے روک دی تھی اور پھر نیچے اتر کر اس نے ستون پر موجود کال بیل کا بٹن پریس کر دیا۔ چند لمحوں بعد ہی چھوٹا پھاٹک کھلا اور ایک باوردی نوجوان باہر آ گیا تھا۔ اپنے انداز سے ملازم دکھائی دے رہا تھا۔ یس سر، آنے والے نے صفدر کو دیکھتے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ مسٹر فرینک سے ملنا ہے، میرا نام صفدر ہے اور یہ میرا ساتھی کیپٹن شکیل ہے، ہمارا تعلق ملٹری انٹیلیجنس سے، صفدر نے کہا۔ تو ملٹری انٹیلیجنس کا سن کر دربان بے اختیار چونک پڑا۔ میں صاحب سے معلوم کرتا ہوں جناب، دربان نے کہا تھا اور تیزی سے مڑ کر وہ چھوٹے پھاٹک سے اندر چلا گیا۔ ملٹری انٹیلیجنس کے الفاظ جادو کی طرح اثر کر گئے تھے، ورنہ شاید وہ ہمیں یہیں سے ٹال دیتا، کیپٹن شکیل نے مسکراتے کہا۔ میں نے معلوم کر لیا تھا کہ فرینک گھر پر ملاقات کرنے کا عادی نہیں ہے، اسی لیے مجبوراً مجھے یہ نام لینا پڑا، صفدر نے کہا تھا۔ لیکن وہ ملٹری انٹیلیجنس کو کیا بتائے گا؟ اس نے لامحالہ ٹالنے کی کوشش کرنی، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ایک بار ملاقات ہو جائے باقی کام ہم خود کر لیں گے، صفدر نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، چھوٹا پھاٹک کھلا اور وہی نوجوان باہر آ گیا تھا۔ سوری جناب، صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ لائٹ کلب میں ان سے ملاقات کر لیں یا پھر وہ خود آپ کے چیف کو فون کر لیں گے، اس نوجوان نے قدرے مؤدبانہ انداز میں بات کرتے کہا۔ وہ سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ صفدر نے پوچھا تھا۔ وہ کلب کا کوئی ضروری کام کر رہے ہیں جناب، نوجوان نے جواب دیتے کہا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ صفدر نے پوچھا تھا۔ جی میرا نام تو جیگر ہے اور میں یہاں چوکیدار ہوں، نوجوان نے جواب دیتے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، ہم فون پر بات کر لیں گے، صفدر نے مسکراتے کہا۔ جی بہتر، جیگر نے اس بار قدرے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ کیپٹن شکیل پہلے سے کار سے نیچے اتر کر صفدر کے ساتھ کھڑا تھا، اس نے یکلخت ہاتھ کو جھٹکا دیا تو جیگر چیختا ہوا اچھل کر نیچے جا گرا تھا۔ صفدر کی لات حرکت میں آئی اور جیگر ایک بار پھر چیختا ہوا زمین پر ہی لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ صفدر نے جھک کر اسے گردن سے پکڑا اور اس کے ساتھ ہی وہ اسے کھلونے کی طرح اٹھا کر چھوٹے پھاٹک کی طرف بڑھ گیا تھا۔ پھاٹک کی سائڈ میں ایک گارڈ روم موجود تھا جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ صفدر نے جیگر کو ایک طرف اچھال دیا تھا۔ کیپٹن شکیل، تم بڑا پھاٹک کھول کر کار اندر لے جاؤ، چابی اگنیشن میں موجود ہے، میں اس فرینک کو دیکھتا ہوں، صفدر نے کہا اور تیزی سے آگے بڑھ گیا تھا۔ یہ محل ہے، یہاں خاصے ملازم ہوں گے، کیپٹن شکیل نے واپس مڑتے ہوئے کہا تو صفدر یکلخت ٹھٹک کر رک گیا۔ تمہاری بات درست ہے، پھر یہاں بے ہوش کرنے والی گیس فائر کرنا ہوگی، صفدر نے تیز لہجے میں کہا اور تیزی سے واپس مڑ گیا اور سائڈ پر موجود کھلے ہوئے چھوٹے پھاٹک سے باہر آ گیا تھا، جبکہ کیپٹن شکیل نے ایک نظر بڑے پھاٹک پر ڈالی تھی اور پھر سر ہلاتا ہوا تیزی سے گارڈ روم کی طرف مڑ گیا تھا، کیونکہ اندر کی طرف سے پھاٹک کی ساخت دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ پھاٹک میکان کے انداز میں گارڈ روم سے کھلا اور بند کیا جاتا ہوگا۔ گارڈ روم میں واقعی میز پر ایک ڈبہ موجود تھا جس پر 2 بڑے بڑے ہک لگے ہوئے تھے، ایک ہک کا رنگ سبز اور دوسرے کا سرخ تھا۔ کیپٹن شکیل نے سبز رنگ والے ہک کو ایک جھٹکے سے نیچے کر دیا، پھر گارڈ روم کے کھلے دروازے سے دیکھا تو پھاٹک از خود تیزی سے کھلتا چلا جا رہا تھا، البتہ یہ کام اس قدر خاموشی سے ہو رہا تھا کہ پھاٹک کھلنے کی معمولی سی بھی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔
चंद लम्हों में जहाजी साइज का फाटक बगैर कोई आवाज़ निकाले खुल गया था। सफदर कार लेकर अंदर दाखिल हुआ। कार के अंदर आने के बाद कैप्टन शकील ने रंग का एक झटके से नीचे कर दिया तो जहाजी साइज का फाटक मैकेनिकी अंदाज में कोई आवाज़ पैदा किए बगैर ही बंद होने लग गया और कैप्टन शकील गार्ड रूम से बाहर आ गया। सफदर ने कार एक साइड पर मौजूद सफ़ेद रंग की कार के करीब ले जाकर रोकी और फिर वो कार से नीचे उतर आया था। इसके हाथ में एक लंबी नाल की पिस्टल भी मौजूद था। इस पिस्टल को देखते ही कैप्टन शकील समझ गया कि इंतहाई ताकतवर गैस पिस्टल इस्तेमाल किया जा रहा। चूंकि वो दोनों खुली फिजा में मौजूद थे इसीलिए उन्हें गैस की ज़्यादा फिक्र नहीं थी। इसी लम्हे सफदर ने पिस्टल का रुख इमारत की अंदरूनी तरफ करके बार बार ट्रिगर दबाना शुरू कर दिया। कटाक कटाक की आवाज़ों के साथ ही पिस्टल की लंबी नाल से स्याह रंग के कैप्सूल निकलकर बिजली की तेज़ी से बरामदे के अंदर गिरकर नज़रों से गायब होते चले गए। चारों कैप्सूल फायर करके सफदर ने हाथ झुका लिया था और फिर कैप्टन शकील ने सांस बंद कर लिया। इसे मालूम था कि सफदर ने भी सांस रोक लिया होगा। फिर थोड़ी ही देर बाद कैप्टन शकील ने आहिस्ता से सांस लिया लेकिन कोई नामानुस बू महसूस ना होने पर उसने नॉर्मल अंदाज में सांस लेना शुरू कर दिया। इसके साथ ही उसने मुड़कर छोटा फाटक भी बंद कर दिया था। इतना बड़ा महल है और यहाँ कोई मुलाजिम नहीं। ये एक गार्ड है, बाकी कोई आदमी हमें नजर नहीं आया अभी तक। छोटा फाटक बंद करके कैप्टन शकील ने सफदर से मुखातिब होकर कहा, यहाँ सब काम मैकेनिकी अंदाज में होते हैं इसीलिए अफरादी कुव्वत कम इस्तेमाल की जाती है। बाहर के लिए भी एक गार्ड काफ़ी समझा गया होगा, अंदर भी शायद 2-3 मुलाजिम ही होंगे, सफदर ने जवाब देते हुए कहा। फिर भी बावर्ची होगा, इतनी बड़ी कोठी की रोज़ाना सफाई होती होगी, बाकी रूम्स की सफाई भी तो रोज़ाना होती होगी, इसीलिए मुलाजमों की तो खासी तादाद होनी चाहिए, कैप्टन शकील ने कहा था। पहले दौर में इन कामों के लिए नौकरों की फौज जफर मौज रखना पड़ती थी, लेकिन अब मशीनों के जरिए सारा काम चंद अफराद की मदद से मुकम्मल हो जाता है। सफदर ने जवाब दिया तो कैप्टन शकील ने इस बात में सर हिला दिया। लाइट क्लब इतना बड़ा क्लब तो नहीं कि इसका मालिक इस महल नुमा कोठी का मालिक बन सके। चंद लम्हों की खामोशी के बाद कैप्टन शकील ने कहा, और वो दोनों इसीलिए बाहर खड़े बातें करने में मसरूफ थे कि अंदर बंद जगहों पर गैस के असरात पूरी तरह ख़त्म हो जाएं तो फिर वो अंदर जाएं। ये सब गैर मुल्की तंजीमों की हिदायत व दहश होती, ये सिर्फ क्लब की कमाई नहीं। आओ अब काफ़ी वक्त हो गया है, सफदर ने जवाब देते हुए कहा। फिर वो दोनों तेज़ी से चलते हुए अंदरूनी इमारत में दाखिल हो गए। कोठी काफ़ी वसी व अरीज थी लेकिन जेर इस्तेमाल एरिया छोटा था। बाकी तमाम कमरे लॉक थे। किचन में 2 औरतें बेहोश पड़ी थी लेकिन वो दोनों अपने लिबासों से मुलाजमाई ही दिखाई दे रही थी। एक कमरे के दरवाजे के सामने एक मुसल्लह आदमी बेहोश बड़ा नजर आ रहा था। कमरे का दरवाज़ा बंद था। सफदर ने आगे बढ़कर दरवाजे को धकेला तो दरवाज़ा खुलता चला गया और फिर सफदर और कैप्टन शकील ने कुठेड़ अमर आदमी को कुर्सी और दरवाजे के दरमियान कालीन पर औंधे मुंह फर्श पर पड़े हुए देखा था। उसने सूट पहना हुआ था और उसका अंदाज बता रहा था कि वो तैयार होकर बाहर जाने के लिए कमरे के बैरूनी दरवाजे की तरफ जा रहा था कि बेहोश होकर गिर गया। मेरा ख्याल है यही फ्रैंक है, सफदर ने कमरे में दाखिल होते कहा। हाँ, चूंकि ये तैयार होने में मसरूफ था इसका मुसल्लह मुहाफिज इसके बाहर आने के इंतजार में यहीं खड़ा रहा। वो बाहर आ जाता तो फिर यहाँ फायरिंग करनी पड़ती। कैप्टन कैप्टन शकील ने कहा तो सफदर ने झुककर फर्श पर पड़े हुए फ्रैंक को उठाकर एक कुर्सी पर डाल दिया। इसे रस्सी अब रस्सी ढूंढना पड़ेगी, सफदर ने कहा। मेरा ख्याल है कि इसे यहाँ से कार में डालकर 4 स्टार के हेडक्वार्टर में ले जाया जाए। यहाँ किसी भी वक्त मुदाखलत हो सकती है, कैप्टन शकील ने कहा, लेकिन हमने सिर्फ मालूमात हासिल करनी है, इसे हलाक नहीं करना क्योंकि अभी कोई चीज़ वाज़ेह नहीं है, सफदर ने कहा। तो क्या हुआ? इसे दोबारा बेहोश करके वहाँ से कोई किसी और जगह डाल देंगे, हलाक नहीं करेंगे और ख़ुद मास्क मेकअप कर लेंगे, कैप्टन शकील ने कहा तो सफदर ने इस बात में सर हिला दिया और फिर थोड़ी देर बाद वो फ्रैंक को बेहोशी के आलम में कार में डालकर इस कोठी से बाहर ले आए थे। कैप्टन शकील ने गार्ड रूम से बड़े फाटक को बंद किया और फिर छोटे फाटक से बाहर आकर छोटा फाटक भी बंद कर दिया। फिर कार में बैठ गया तो सफदर ने जो ड्राइविंग सीट पर मौजूद था कार आगे बढ़ा दी। फिर तकरीबन आधे घंटे बाद वो इस कोठी में पहुंच गए जहाँ 4 स्टार ने हेडक्वार्टर बनाया हुआ था। सफदर और उसके साथी भी ज़रूरत पड़ने पर उसे इस्तेमाल करते रहते थे, इसलिए वो फ्रैंक को यहाँ ले आए थे। यहाँ मुस्तकिल रहने वाला मुलाजिम भी उन्हें अच्छी तरह जानता था, इसीलिए वो कार अंदर ले आए थे और फिर मुलाजिम की मदद से उन्होंने फ्रैंक को टॉर्चिंग रूम में एक रॉड्स वाली कुर्सी पर बिठाकर रॉड में जकड़ दिया था और फिर उन्होंने मुलाजिम को बाहर का ख्याल रखने का कहकर भेज दिया था। सफदर ने कार की फ्रंट सीट के नीचे बने हुए खाने से गैस पिस्टल उठाने के लिए साथ साथ एंटी गैस की बोतल भी उठाकर जेब में डाल ली थी, इसलिए उसने जेब से एंटी गैस की बोतल निकाली तो कैप्टन शकील ने उसके हाथ पर हाथ रख दिया था। सफदर ने चौंक कर सवालिया नज़रों से उसे देखा। ऐसे होश में लाने से पहले हमें मास्क मेकअप कर लेना चाहिए, कैप्टन शकील ने कहा तो सफदर बेख्तियार मुस्कुरा दिया। ठीक है, मेरे जहन में ये तो बात ही निकल गई थी, सफदर ने रोकते हुए कहा और इसके साथ ही उसने बोतल को वापस जेब में डाल दिया। फिर मेकअप रूम में जाकर इन दोनों ने मेकअप किए थे। मेकअप मकामी ही थे। मेकअप से मुतमईन होने के बाद वो दोनों एक बार फिर टॉर्चिंग रूम में पहुंचे तो फ्रैंक डॉट में जकड़ा हुआ वैसे ही कुर्सी पर मौजूद था। उसकी गर्दन ढलकी हुई थी और जिस्म ढीला पड़ा हुआ था। सफदर ने जेब से एंटी गैस की बोतल निकाली
اور آگے بڑھ کر اس نے بوتل کا ڈھکن کھولا تھا، بوتل کا دہانہ فرینک کی ناک سے لگا دیا تھا۔ چند لمحوں کے بعد ہی اس بوتل کو ہٹایا اور پھر ڈھکن لگا کر اسے واپس جیب میں ڈال دیا تھا۔ واپس آ کر کرسی پر بیٹھ گیا، جبکہ کیپٹن شکیل پہلے ہی ساتھ موجود کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ چند لمحوں بعد ہی فرینک کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہونے شروع ہو گئے اور آہستہ آہستہ ان میں تیزی آتی چلی گئی۔ پھر جیسے ہی اس نے آنکھیں کھولیں اور اس کا جسم سیدھا ہوا تو اس نے لاشعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن راڈس کی وجہ سے وہ صرف کسمسا کر رہ گیا تھا۔ پھر اس نے اس انداز میں ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا جیسے وہ جگہ کو پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ کیا مطلب؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ تم لوگ کون ہو؟ میں کہاں ہوں؟ فرینک نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ تمہارا نام فرینک ہے اور تم لائٹ کلب کے مالک اور جنرل مینیجر ہو، صفدر نے کہا تھا۔ ہاں، مگر تم کون ہو اور میں کہاں ہوں اور یہاں کیسے لایا گیا ہوں؟ میں تو اپنی رہائش گاہ پر تھا، فرینک نے پہلے کی طرح حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میرا نام سعید ہے اور یہ میرا ساتھی، اس کا نام کیپٹن ہے۔ ہم تمہیں تمہاری رہائش گاہ سے اٹھا کر لے کر آئے۔ ہم نے تم سے چند معلومات حاصل کرنی، صفدر نے کہا تو فرینک بے اختیار چونک پڑا۔ اوہ ہاں، کہیں تمہارا تعلق ملٹری انٹیلیجنس سے تو نہیں؟ فرینک نے کہا تو صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں چونک پڑے۔ تم نے یہ بات کیوں کی ہے؟ صفدر نے کہا تھا۔ اسی لیے کہ مجھے گارڈ جیگر نے فون پر بتایا کہ 2 لمبے تڑنگے آدمی کار پر آئے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ان کا تعلق ملٹری انٹیلیجنس سے ہے اور وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے تو اسے کہہ دیا تھا کہ انہیں کہو کہ وہ مجھ سے کلب میں آ کر ملیں، اور اگر نہ ملیں تو پھر میں ان کے چیف سے خود بات کر لوں گا۔ پھر جیگر نے کوئی مزید بات نہ کی تھی۔ اس کے بعد وہ تیار ہو کر کلب جانے کے لیے کمرے سے باہر جا رہا تھا کہ اچانک میرا ذہن کسی تیز رفتار لڈو کی طرح گھوما تھا اور اب مجھے ہوش آیا اور تمہارے قد و قامت دیکھ کر اور تمہارے انداز اور تم نے اب تک جو کیا ہے اور یہ راڈس والی کرسی اور خصوصی ٹارچنگ روم دیکھ کر مجھے یہی اندازہ ہوا ہے کہ تم دونوں کا تعلق ملٹری انٹیلیجنس سے ہے، فرینک نے خاصی ٹھوس وضاحت دیتے ہوئے کہا۔ اب تم چونکہ ذہنی طور پر سنبھل گئے ہو تو اس لیے اب اصل بات کی طرف آتے۔ تمہارے کلب میں 2 یورپی نژاد لڑکیاں جو دیکھنے میں تو ٹوئن یعنی جڑواں لگتی تھیں آئی تھیں اور کئی گھنٹوں تک تمہارے آفس میں رہیں۔ اس کے بعد وہ دونوں مقامی میک اپ کر کے واپس گئیں۔ کیا یہ بات درست ہے؟ صفدر نے کہا تھا۔ اس حد تک تو درست ہے کہ 2 ٹوئن سسٹرز میرے پاس آئی تھیں، آفس میں بیٹھی تھیں اور پھر چلی گئیں۔ البتہ یہ غلط ہے کہ وہ میک اپ میں واپس گئیں، فرینک نے بڑے بااعتماد لہجے میں جواب دیتے کہا۔ دیکھو فرینک، تم اس وقت موت اور زندگی کے دوراہے پر کھڑے ہو۔ ایک راستہ یہ ہے کہ تم سب کچھ سچ سچ بتا دو تو تمہیں بے ہوش کر کے یہاں سے نکال دیا جائے گا اور تم کسی باغ میں بے ہوش پڑے ہوئے پولیس کو دستیاب ہو جاؤ گے، لیکن بہرحال زندہ رہو گے۔ دوسرا راستہ موت کی طرف جاتا ہے، تم جھوٹ بولو اور ہم تمہیں ہلاک کر کے تمہاری لاش کسی ویرانے میں پھینک دیں۔ اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ کون سا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو، صفدر نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا تھا۔ لیکن اس کا کیا حل ہوگا کہ میں سچ بولتا رہوں اور تم اسے جھوٹ سمجھتے رہو اور آخرکار مجھے ہلاک کر دو، فرینک نے ہونٹ چباتے کہا۔ ہم تمہیں اس کا حلف دیتے ہیں کہ ہم ایسا نہیں کریں گے، اور یہ بھی سن لو کہ تم سچ بولو گے تو ہمیں علم ہو جائے گا اور جھوٹ بولو گے تو بھی ہمیں علم ہو جائے گا، جیسے کہ تم نے ابھی آدھی بات سچ کی ہے اور آدھی بات جھوٹ۔ تم نے یہ بات سچ کی کہ ٹوئن سسٹر تمہارے آفس میں موجود تھیں، لیکن یہ بات جھوٹ کہی کہ وہ میک اپ کے بغیر واپس چلی گئیں، صفدر نے جواب دیا تو فرینک بے اختیار ایک طویل سانس لینے لگا۔ ٹھیک ہے، تمہارا لہجہ بتا رہا ہے کہ تم پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ اب میں جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا، فرینک نے کہا تھا۔ تو پھر بتاؤ کہ دونوں لڑکیاں کون تھیں، کیوں تمہارے پاس بیٹھی رہیں، کیا چاہتی تھیں اور کیوں میک اپ کر کے واپس گئیں؟ ان کے بارے میں سب کچھ سچ بتا دو، صفدر نے کہا تھا۔ ایک شرط پر کہ یہ میرا نام درمیان میں نہیں آئے گا، کیونکہ یہ حکومتی ایجنسی کا معاملہ ہے۔ ان تک میرا نام پہنچ گیا تو مجھے ہلاک کر دیا جائے گا، فرینک نے جواب دیتے کہا۔ تم فکر مت کرو، کسی کو معلوم نہیں ہوگا کہ تم کب اغوا کیے گئے اور کہاں سے لے جائے گئے ہو۔ تمہارا نام ہمارے ذریعے کبھی بھی سامنے نہیں آئے گا، صفدر نے جواب دیتے کہا۔ اوکے، تو سنو، میرا تعلق یورپ کے ملک کاسبا سے ہے۔ کاسبا کی سرکاری ایجنسی فارٹون کی نمائندگی میں یہاں پاکیشیا میں کرتا ہوں اور اس ایجنسی سے 2 جڑواں بہنیں بھی متعلق ہیں۔ وہ ایجنسی کی سپر ایجنٹس ہیں، ان کا علیحدہ سیکشن ہے، انہیں ٹوئن سسٹرز کہا جاتا ہے اور انہوں نے ایسے مشنز مکمل کیے ہیں کہ انسان سن کر حیران رہ جاتا ہے۔ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ دونوں آپس میں ہر وقت لڑتی رہتی ہیں اور اس لڑائی کے باوجود اکٹھی رہتی ہیں اور اکٹھے ہی کام کرتی ہیں۔ یہ دونوں بے حد ذہین اور فعال ایجنٹس ہیں۔ بہرحال فارٹون کے سربراہ کی طرف سے مجھے حکم دیا گیا کہ ٹوئن سسٹرز ایک اہم مشن پر پاکیشیا آ رہی ہیں اور میں نے ان کی یہاں مکمل مدد کرنی ہے۔ میرا تو کام یہی ہے۔ بہرحال وہ دونوں یہاں پہنچ گئیں، میرے آدمیوں نے ان کے لیے ایک کالونی میں کوٹھی کا انتظام کیا۔ وہ دونوں میرے آفس آ گئیں۔ وہ پہاڑی شہر کامبو کے سرکل ہاؤس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتی تھیں، خاص طور پر اس بارے میں کہ وہاں سپلائی کون کرتا ہے۔ میں نے معلوم کر کے انہیں بتایا کہ وہاں شراب اور لڑکیاں سپلائی کراؤن کلب کا مالک اور جنرل مینیجر فریڈ کرتا ہے۔ ان کے کہنے پر میں نے فریڈ کو کال کیا اور اس سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے تفصیل بتانے سے انکار کر دیا کہ وہ اپنا مستقبل دھندا بند نہیں کروانا چاہتا۔
اس نے بتایا کہ وہاں کمانڈوز کو سپلائی کی جاتی ہے جن کا انچارج میجر حسن ہے اور اس کے تحت 20 کمانڈوز ہیں۔ وہاں ایک سرکاری لیبارٹری ہے جس کا انچارج ڈاکٹر ابراہیم ہے۔ فرینک نے تفصیل بتاتے کہا، سپلائی کے بارے میں تم نے معلومات کس سے حاصل کی ہیں یا پھر تمہیں از خود پہلے سے معلوم تھا؟ صفدر نے پوچھا تھا۔ نہیں، میں نے تو اس سرکل ہاؤس کے بارے میں پہلے بار سنا۔ میں نے ملٹری انٹیلیجنس کے ایک آفیسر جس کا نام میجر یوسف ہے سے رابطہ کیا تھا، اس نے بھاری رقم کے عوض یہ سب کچھ بتا دیا۔ فرینک نے جواب دیتے کہا، کیا اس لیبارٹری کے بارے میں میجر یوسف نے بتایا تھا؟ صفدر نے پوچھا تھا۔ ہاں، ٹوئن سسٹرز کو اس لیبارٹری کے بارے میں معلومات چاہیے تھیں جہاں ایک اینٹی میزائل گن پر کام کیا جا رہا تھا۔ میجر یوسف نے بتایا کہ یہ ٹاپ سیکرٹ لیبارٹری کامبو میں سرکل ہاؤس کہلاتی ہے اور باقاعدہ ملٹری کمپاؤنڈ اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور باقی تفصیلات بھی اسی میجر یوسف نے بتائی تھیں۔ فرینک نے جواب دیتے کہا، پھر یہ ٹوئن سسٹرز میک اپ کر کے وہاں سے واپس کیوں گئیں؟ اس کی وجہ؟ صفدر نے پوچھا تھا۔ اس میجر یوسف نے مجھے فون کر کے بتایا کہ کچھ لوگ ٹوئن سسٹرز کا فوٹو دکھا کر ان کے بارے میں پوچھتے پھر رہے ہیں۔ اس کو کسی کلب کے سپروائزر نے یہ بات بتائی۔ میں نے ٹوئن سسٹرز کو بتا دی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ یہاں سے مقامی میک اپ کر کے واپس جائیں گی۔ چنانچہ میں نے انہیں ماسک میک اپ بھی دے دیا تھا اور وہ مقامی میک اپ کر کے وہاں سے چلی گئی تھیں۔ فرینک نے جواب دیتے کہا، اب یہ ٹوئن سسٹرز کہاں ہیں؟ صفدر نے پوچھا تھا۔ میرے آفس سے جانے کے بعد میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں، فرینک نے جواب دیا۔ ان کی کوٹھی کا نمبر اور ایڈریس کیا ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ فرینک نے بتا دیا۔ وہاں کا فون نمبر کیا ہے؟ صفدر نے پوچھا تو فرینک نے فون نمبر بھی بتا دیا تو صفدر نے سائڈ تپائی پر رکھے ہوئے فون ریسیور کو اٹھایا اور پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا تھا۔ دوسری طرف گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دیتی رہی لیکن کسی نے ریسیور نہ اٹھایا۔ مسلسل گھنٹی بجنے کے بعد فون خود بخود بند ہو گیا۔ صفدر نے ایک طویل سانس لیتے ریسیور رکھ دیا تھا۔ اوکے، ہم اپنا وعدہ پورا کریں گے، لیکن یہ خیال رکھنا کہ ہمارے بارے میں ٹوئن سسٹرز تک کوئی بات نہ پہنچے، صفدر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ایسا ہی ہوگا، مجھے اپنی زندگی زیادہ عزیز ہے، فرینک نے جواب دیا تو صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر اچانک اپنا بازو گھمایا اور اس کی مڑی ہوئی انگلی کا ہک پوری قوت سے فرینک کی کنپٹی پر پڑا تھا اور فرینک کے حلق سے یک لگ کرناک چیخ نکلی تھی۔ ابھی چیخ کمرے میں گونجی رہی تھی کہ صفدر کا بازو دوسری طرف گھوما اور پہلی ضرب کے عین اوپر دوسری ضرب پڑی تھی، اور اس بار فرینک کے حلق سے ادھوری سی چیخ نکلی اور پھر اس کی گردن سائڈ پر ڈھلک گئی تھی۔ نہ صرف گردن بلکہ پورا جسم ہی ڈھیلا پڑ گیا تھا، وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ آؤ، اب اس ملازم کو کہہ کر اسے کسی ویران جگہ پر پھینکوا دیں گے، صفدر نے مڑ کر کیپٹن شکیل سے کہا تو کیپٹن شکیل نے اس بات میں سر ہلا دی۔ کار خاصی تیز رفتاری سے کامبو ٹاؤن کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر جولین بیٹھی ہوئی تھی جبکہ سائڈ سیٹ پر موکی ہاتھ میں ایک دسویں رسالہ پکڑے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی نظریں رسالے پر جمی ہوئی تھیں۔ اس وقت صبح کا وقت تھا اور پھر ہر طرف خوشگوار سا اجالا پھیلا ہوا تھا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، سڑک پر ٹریفک تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی۔ کامبا ایک پہاڑی کے دامن میں واقع قصبہ تھا، اسی لیے کامبا تک میدانی علاقہ تھا۔ البتہ کام کے بعد پہاڑی علاقہ شروع ہو جاتا تھا، اسی لیے وہاں موجود سڑکیں تنگ تھیں۔ ان میں جگہ جگہ تنگ اور خطرناک موڑ تھے، لیکن اس وقت ٹوئن سسٹر جس سڑک پر جا رہی تھیں وہ کشادہ اور ہموار تھی۔ ایسی کون سی تصویر تمہیں پسند آ گئی ہے؟ مسلسل اسے دیکھے جا رہی ہوں، جولین نے اچانک موگی کی طرف رخ موڑتے کہا۔ جدید فیشن پر مبنی رسالہ ہے، لیکن جنہیں جدید کا نام دیا گیا ہے وہ انتہائی اوٹ پٹانگ لباس ہیں، موگی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تمہارے نزدیک تو جدت کا مطلب اور ہے، جولین نے منہ بناتے کہا تو موگی بے اختیار اچھل پڑی۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ موگی نے غصیلے لہجے میں کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ کم سے کم لباس کو ہی تم جدید کہتی ہو۔ مکمل لباس تمہارے نزدیک کسی بھی انداز کا ہو، جدید ہو ہی نہیں سکتا، جولین نے بڑے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ اتنی اپنی بات مجھ پر ٹھونس رہی ہو؟ تم خود اس معاملے میں مکمل جاہل ہو، مکمل جاہل، موگی نے چلاتے کہا۔ میں کیسے جاہل ہوں؟ میں تو کہتی ہوں کہ اریانی پسماندگی ہے، مکمل لباس جدت ہے۔ بچہ مکمل طور پر عیاں پیدا ہوتا ہے، پھر شعور اسے لباس پہناتا ہے، اور جیسے جیسے وہ باشعور ہو جاتا ہے اس کا لباس مکمل ہوتا چلا جاتا ہے، جبکہ تمہارا نظریہ اس سے مختلف ہے، تم اریانی کو جدت کہتی ہو، جولین نے تیز تیز لہجے میں جواب دیتے کہا۔ اس وقت مکمل لباس کس نے پہن رکھا ہے؟ بولو، میں نے یا تم نے؟ بولو، موگی نے کہا تھا۔ ہم دونوں نے، کیونکہ ہم کسی فیشن شو میں نہیں جا رہے۔ یقیناً کسی فیشن شو میں تم جاتی تو کبھی مکمل لباس پہن کر نہ جاتی، جولین نے جواب دیتے کہا۔ چلو ایسے ہی صحیح، تم بتاؤ کہ کیا تم نے ساکس پہنی ہوئی ہیں؟ بولو، موگی نے چیلنج کرتے کہا۔ تمہیں معلوم تو ہے کہ ساکس مجھے مجبوراً پہننا پڑے تو پہنتی ہوں، ورنہ نہیں، لیکن تم کیوں پوچھ رہی؟ جولین نے کہا۔ میں نے ساکس پہنی ہوئی ہیں اسی لیے میرا لباس مکمل ہے، تمہارا نہیں۔ تم اب بولو، مکمل لباس میں نے پہن رکھا ہے یا پھر تم نے؟ موگی نے کاٹ کھانے والے لہجے میں کہا تو جولین بے اختیار کلکلا کر ہنس پڑی۔ واہ، کیا کہنے تمہارے مکمل لباس کے، جولین نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیوں، ساکس لباس میں شامل نہیں ہے کیا؟ بولو، موگی نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ہاں ہیں، مگر بوڑھی عورتوں کے لیے، اور تم میری نظر میں بوڑھی ہو چکی ہو، عمر کے لحاظ سے نہیں بلکہ سوچ کے لحاظ سے، جولین نے مزے لے لے کر بولتے ہوئے کہا۔ موگی
बूढ़ी तुम खुद होगी, मैं भी जुम्मा जुम्मा 8 दिन की भी नहीं हुई। मोगी ने मुंह बनाते कहा तो जोलीन एक बार फिर हंस पड़ी। तो तुम अभी 8 योम की भी नहीं हुई? वाह, जोलीन ने हंसते हुए कहा तो इस बार मोगी भी बेख्तियार हंस पड़ी। तो मुझे तंग ना किया करो, वरना किसी रोज मेरे हाथों कब्र में उतर जाओगी, मोगी ने मुंह बनाते कहा। तंग ना करूं तो तुम अब तक फैल कर भैंस बन जाती, इसीलिए तुम्हें मेरा मशगूल होना चाहिए। मैं तुम्हारी वजह से तुम मेरी वजह से स्मार्ट हो, जोलीन ने कहा था। और तुम्हारा अपना क्या हाल है? न जाने क्या अला बला खाती रहती हो और हर रोज तुम्हारे जिस्म पर चर्बी की तहें जड़ती जा रही। मोगी ने एक बार फिर ओसीले लहजे में कहा। मैं तो बड़ी कंट्रोल गजा खाती हूँ, तुम न जाने क्या खाती रहती हो, हर तरफ से फैलती जा रही हूँ, अब तुम्हारे लिए ज्यादा चलना भी महाल हो जाता है, जॉलीन ने कहा और इसके साथ ही उसने कार को तेजी से मोड़ा तो कार कस्बे की हदूद में दाखिल हो गई। बस बस, ज्यादा फैलने की जरूरत नहीं, अब मजीद कोई लफ्ज कहा तो मैं तुम्हें उठाकर चलती कार से बाहर फेंक दूंगी, समझी? मोगी ने यखलक चीखते हुए कहा। खामोश रहो, जॉली ने यखलक उड़ाते हुए लहजे में कहा तो मोगी बेख्तियार होंठ भींच ली। कार कस्बे के अंदर खामोश एक सड़क पर तेजी से दौड़ती हुई आगे बढ़ती चली जा रही थी और फिर कुछ देर बाद वो सड़क पहाड़ियों के दामन में पहुंचकर खत्म हो गई, लेकिन बाएं तरफ एक और छोटी तंग सड़क मौजूद थी। जॉली ने कार बाएं जॉली ने कार बाएं जाने मोड़ दी और फिर कुछ दूर जाकर उसने कार को एक ऊंची चट्टान के नीचे रोक दिया था। पूरी तरह तैयार होना, जॉली ने खामोश बैठी हुई मोगी से कहा। हाँ हाँ चलो, मोगी ने गुस्सीले लहजे में जवाब देते कहा तो जॉलीन ने कार का दरवाजा खोला और नीचे उतर गई थी। दूसरी तरफ से मोगी भी नीचे उतरी थी और फिर वो दोनों दाएं तरफ एक पहाड़ी गार की तरफ अंदाज में बढ़ती चली जा रही थी कि वो चट्टानों की ओट लेकर चली आ रही थी। गार में दाखिल होते ही जॉलीन ने जेब से एक पेंसिल नुमा टॉर्च निकाली थी और दूसरे लम्हे गार में तेज रोशनी फैल गई थी। ये आम सी कुदरती गार में जो आगे जाकर बंद हो जाता था, लेकिन टॉर्च की तेज रोशनी में गार में इंसानी कदमों के और किसी बड़े ट्राले के निशान वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे थे। यही वो रास्ता है जिस रास्ते से क्राउन क्लब का फ्रेंड सर्कल हाउस में शराब और लड़कियां भिजवाता। जहां गार खत्म हुआ वहां जॉलीन ने जेब से एक छोटा सा रिमोट कंट्रोल नुमा सा आला निकाला था जिसका रुख दाएं जानिब था। इसका बटन प्रेस कर दिया, हल्की सी खड़खड़ाहट की आवाज़ उभरी थी और फिर ऐसे महसूस हुआ जैसे कोई बड़ा फाटक खुला हो और उसके साथ ही एक और गार्ड दाएं तरफ नजर आने लगा था। जॉलीन और इसके बाद मोगी इस गार में दाखिल हो गई और फिर ये गार्ड जो इंसानी हाथों का बनाया हुआ नजर आ रहा था गहराई में उतरता चला गया। आखिर में जाकर वो घूमकर आगे बढ़ी और फिर एक पुख्ता दीवार ने रास्ता मसदूर कर दिया था। अब तैयार हो जाओ, मैं पहले अंदर बेहोश कर देने वाली गैस फायर करूंगी, फिर हम अंदर जाकर सबका खात्मा कर देंगे। इसके बाद लेबोरेटरी का रास्ता खोलकर अंदर दाखिल होंगे और मिसाइल गन और इसका फार्मूला लेकर वापस आएंगी। जॉली ने कहा तो मोगी ने सर इस बात में हिला दिया था। जॉली ने हाथ में मौजूद रिमोट कंट्रोल नुमा आला और बटन दबाए तो हल्की सी खड़खड़ाहट के साथ ही दीवार दरमियान से फटकर साइडों में गायब हो गई और फिर वहां एक राहदारी टॉर्च की रोशनी में नजर आ रही थी जो आगे जाकर मुड़ गई थी। जॉली ने रिमोट कंट्रोल नुमा आला वापस जैकेट की जेब में डाला था और एक लंबी नाल वाला पिस्टल भी निकाल लिया था। उसने पिस्टल का रुख अब राहदारी की तरफ करके के बाद दिगरे 4 बड़े ट्रिगर्स दबा दिए और फिर 4 बार ट्रिगर दबा दिया था और फिर 4 सुर्ख रंग के कैप्सूल निकलकर राहदारी में से गुजरते चले गए और इसके साथ ही राहदारी में सुर्ख रंग का धुआं तेजी से फैलता चला गया। जॉलीन और मोगी दोनों ने सांस रोक लिए थे। धुआं चंद लम्हों बाद गायब हो गया और दोनों सांस रोके कुछ देर खड़ी रहीं, फिर दोनों ने आहिस्ता आहिस्ता सांस लेना शुरू कर दिया। जब कोई वाज़ेह असरात महसूस ना हुए तो उन्होंने बेख्तियार तवील सांस ली और फिर जॉलीन ने गैस पिस्टल को जेब में डाला और फिर दूसरी जेब से मशीन पिस्टल निकालकर हाथ में पकड़ लिया था। मोगी ने मोगी ने पहले ही मशीन पिस्टल जेब से निकाल लिया था और फिर वो दोनों तेजी से आगे बढ़ती चली गई। राहदारी के आगे जाकर मुड़ी और फिर इसका अख्ताम एक बरामदे में हुआ जहां 4 अफराद इस तरह फर्श पर पड़े थे जैसे अचानक चलते चलते गिर गए। उन्हें देखकर जॉलीन और मोगी दोनों के चेहरों पर इत्मीनान के तासुरात उभर आए थे और वो आगे बढ़ी थी। बरामदे में पहुंचकर वो इधर उधर देख रही थी कि अचानक तड़तड़ाहट की तेज आवाज़ उभरी थी और इसके साथ ही जॉलीन और मोगी दोनों चीखें मारते हुए उछलकर नीचे गिरी थी और फिर एक तरफ तड़पने लगी थी जैसे उनकी जान जिस्म से अलहदा हो रही और फिर वो दोनों साकित हो गईं। इनके साकित होते ही उनसे 10-15 फुट के फासले पर 2 अफराद जिनके मुंह से बाकायदा गैस मास्क चढ़े हुए थे और हाथों में मशीन पिस्टल उठाए दौड़ते हुए इस जाने पड़े थे जहां जॉलीन और मोगी दोनों साकित पड़ी थी। दोनों अफराद ने कमांडोज की मखसूस यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और इन दोनों के हाथों में जदीद अंदाज में मशीन पिस्टल्स थे। करीब आकर इन दोनों ने एक बार फिर मशीन पिस्टल जॉलीन और मोगी की तरफ किए थे। वो शायद हतमी तौर पर तसल्ली करके इनको मजीद गोलियां मारना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि वो फायर करते साकित पड़ी जॉलीन और मोगी दोनों यखलक इस तरह तड़पी जैसे पानी से निकलने वाली मछली तड़पती है और इसके साथ ही उनके जिस्म पलक झपकने में हवा में उठे और दोनों कमांडोज उछलकर धमाकों से पुश के बल जा गिरे थे। दोनों के हाथों में मशीन पिस्टल निकलकर बरामदे के दीवार से टकरा कर नीचे फर्श पर गिर गए थे। जॉलीन और मोगी इन्हें ज़रबात लगाकर हवा में कलाबाजियां खा गई थीं
और दोनों कमांडोज के सीने पर ज़रबात पूरी कुव्वत से पड़ी थीं और दोनों के जिस्मों ने एक झटके खाए, जैसे दोनों तरफ से इनके जिस्मों को झटके दिए जा रहे हैं। लेकिन पहली तरफ खाकर दोनों ने जैसे ही उछलकर पैर फर्श पर टिकाए, दोनों कमांडोज के निचले जिस्म यफलत घूमे और फिर जॉलीन और मोगी दोनों टांगों पर अचानक और जोरदार ज़रबे खाकर चीखती हुई उछल पड़ी थीं। लेकिन इनसे पहले कि दोनों कमांडोज इन्हें गिराकर उठते, दोनों बहनों ने एक बार फिर कलाबाजियां खाईं और इसके साथ ही टटराहट की तेज आवाज़ के साथ उनके हाथों में मौजूद मशीन पिस्टल से गोलियां उगली थीं और फिर तड़प कर उठते हुए दोनों कमांडोज नीचे गिरे। उन्होंने एक बार फिर उठने की कोशिश की, लेकिन एक बार फिर टटराहट की आवाज़ सुनाई दी और फिर इसके साथ ही दोनों कमांडोज साकित हो गए। तुम ठीक हो मोगी? जॉली ने मुड़कर मोगी की तरफ देखकर कहा। मुझे तुम्हारी मुझे तुम्हारी फिक्र थी, क्योंकि तुम मुझसे आगे थी, मोगी ने जवाब देते कहा। चलो अच्छा है, तुमने मेरी पैरवी कर दी, इसी तरह तुम्हारी जान बच गई, जॉली ने कहा था। तुम्हारी पैरवी क्या मतलब? मैंने तो फ्रंट फाइट उसूल के तहत चीख मारकर अपने आप को इस अंदाज में गिराया था जैसे मैं हिट हो गई हूँ, ताकि वो मजीद फाइटिंग ना कर सकें, सामने भी आ जाएं। मैंने तुम्हारी पैरवी नहीं की और करती क्यों? क्या मुझे फाइटिंग के असूल नहीं आते? मोगी इंतहाई गुस्सीले लहजे में बोली थी। इस असूल पर पहले मैंने अमल किया था, तुमने नहीं। बहरहाल आगे चले, हो सकता है कि और भी ऐसे लोग हों जिन्होंने गैस मास्क लगा रखा हो, जॉलीन ने कहा और फिर आगे बढ़ने लगी। और होते तो वो भी सामने आ जाते। मेरा ख्याल है कि यहाँ 2 कमांडोज की ड्यूटी थी, इसीलिए उन्होंने बाकायदा गैस मास्क पहन रखे थे, वरना ये बरामदे में जो कमांडोज पड़े हैं इन्होंने तो सिर्फ यूनिफॉर्म पहन रखी, लेकिन गैस मास्क नहीं पहने, वरना ये ड्यूटी पर होते तो कानूनन गैस मास्क लाजमन पहन रखे होते। मुगी ने तफसील से जवाब देते कहा। हाँ हाँ, तुम ज़्यादा अक्लमंद हो ना, लेकिन आगे चलो, हमने सारे हिस्सों को चेक करना है, जॉली ने गुस्सीले लहजे में कहा। चलो लेकिन अकल के बगैर अक्लमंदों वाली बातें करने का तुम्हें बहुत शौक है, हाँ, मोगी ने कहा और फिर तेजी से आगे बढ़ गई थी। थोड़ी ही देर बाद पूरे सर्कल हाउस का राउंड लगाने के बाद वो दोनों इस नतीजे पर पहुंच गई थी कि इस वक्त सर्कल हाउस में मौजूद तमाम कमांडोज बेहोश पड़े हैं। अलबत्ता गैस मास्क पहने हुए दोनों कमांडोज हलाक हो चुके थे। वो ट्विन सिस्टर्स के आर्म से डॉज में आ गए थे और फिर फायर करते ही दोनों ने इस तरह चीख मारकर अपने आप को नीचे गिरा लिया और चंद लम्हे तड़पने के बाद साकित हो गई थी। कमांडोज यही समझे कि वो दोनों हिट होकर हलाक हो चुकी हैं। गोनों ने कमांडोज की ट्रेनिंग के तहत करीब आकर उन पर दोबारा फायर खोलना चाहा, लेकिन ये दोनों ट्विन सिस्टर जानती थी कि ऐसा ही करेंगे, इसीलिए फायर से पहले वो हरकत में आ गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि इनकी जगह दोनों कमांडोज हलाक हो गए थे। गलती इन कमांडो से हुई थी कि उन्होंने ट्विन सिस्टर्स के दिए हुए डॉज पर यकीन कर लिया और उनके करीब आकर दोबारा फायरिंग करने का सोचा था। हालांकि अगर वो वहीं से दोबारा फायर खोल देते जहाँ से उन्होंने पहले फायर की थी, तो ये दोनों लाजमन हलाक हो जाती और इनका डॉज इनके खिलाफ इस्तेमाल हो जाता। लेकिन कमांडोज उनके डॉज में आ गए थे और उनके बजाय खुद हलाक हो गए थे। अब इनका खात्मा करना है या फिर पहले लेबॉर्ट्री में दाखिल होना है, मोगी ने जॉलीन से मुखातिब होकर कहा। पहले इनका खात्मा करना है ताकि अकब महफूज हो जाए, इसके बाद आगे देखेंगे, जॉलीन ने कहा था। लेकिन ये लोग तो तवील अरसे तक बेहोश पड़े रहेंगे। जो गैस तुमने इस्तेमाल की है वो 6 घंटों से पहले किसी को होश में नहीं आने देगी, फिर क्या जरूरत है इस तरह के कत्लेआम की, मोगी ने कहा था। अहमक मत बनो, ये इंतहाई तरबियत याफ्ता कमांडोज हैं, आम नहीं हैं। ये इस वक्त से पहले भी होश में आ सकते हैं और इनमें से एक भी होश में आ गया तो पूरी फौज से ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, जॉलीन ने कहा था। तुम्हारी बात तो दुरुस्त है, तुम अब वाकई अक्लमंद हो गई। मोगी ने शायद पहली बार जॉलीन की बात फौरन तस्लीम कर ली थी, लेकिन साथ ही उसने तंसिया फिक्रा भी जोड़ दिया था। शुक्र है तुम्हारी समझ में कोई बात तो आई, जॉलीन ने मुंह बनाते कहा और फिर उसने जेब से मशीन पिस्टल निकाला और फिर एक बार फिर उसने पूरे सर्कल हाउस का राउंड लगा लिया था। वहाँ मौजूद तमाम अफराद को मशीन पिस्टल की मदद से बेहोशी के दौरान ही न सिर्फ हलाक कर दिया गया, बल्कि उन्होंने पूरी तरह तसल्ली कर ली कि कोई बेहोश कमांडो जिंदा तो नहीं रह गया। मशीन पिस्टल में नया मैगजीन भर लो, हमने लेबॉर्ट्री में दाखिल होना है, जॉली ने कहा था। तुम वहाँ भी बेहोश कर देने वाली गैस फायर कर दो ताकि इत्मीनान से मिशन मुकम्मल हो सके, मोगी ने कहा था। हाँ, मैं ऐसा ही करूँगी, जॉली ने कहा तो मोगी ने उस अंदाज में सर हिलाया जैसे जॉली ने उसकी बात मानकर उसे बहुत बड़ी फतह दिला दी हो। फिर वो दोनों इस तरफ बढ़ी थी जहाँ लेबॉर्ट्री और फिर सर्कल हाउस के दरमियान एक दीवार थी जिसे लेबॉर्ट्री की तरफ से खोला जा सकता था। फ्रेड ने उन्हें बता दिया था कि दीवार से हट कर भी एक और तंग सा रास्ता ऐसा है जिसे सर्कल हाउस की तरफ से खोला जा सकता है और इस रास्ते से लड़कियों को और शराब की ट्रॉली लेबॉर्ट्री में भिजवाई जाती थी। जॉलीन और मोगी को मालूम था कि एएम गन के बारे में ज़्यादातर मालूमात इंचार्ज डॉक्टर इब्राहिम को ही होगी, इसीलिए उनका प्रोग्राम था कि वो डॉक्टर इब्राहिम का होश में लाकर उससे ना सिर्फ ज़बरदस्ती मतलूबा मालूमात हासिल कर लें बल्कि गन भी हासिल कर लें और उसका फार्मूला भी। डॉक्टर इब्राहिम को हलाक करके वो खामोशी से निकल जाएंगी, इसीलिए वो इत्मीनान भरे अंदाज में इस रास्ते की जानिब बढ़ गई थी जहाँ से वो लेबॉर्ट्री में दाखिल हो सकती थी। ये रास्ता छोटे से कमरे के फर्श से जाता था। इन्हें इस फर्श को हटाने के बारे में मालूम था, चनाचा वो इस कमरे में जाने और रास्ता खोलने में कामयाब हो गई। दूसरी तरफ एक तवील राहदारी थी जो आगे
जो आगे जाकर मुड़ जाती थी। आओ, जॉलीन ने हाथ में पकड़े हुए गैस पिस्टल से मोगी को इशारा करते कहा। गैस फायर कर दो, मोगी ने आहिस्ता से कहा। अभी नहीं, कुछ अंदर जाकर पूरी लेबॉर्ट्री में गैस फैल सके, जॉलीन ने भी आहिस्ता से कहा। और मोगी ने इस तरह से होंठ भींच लिए जैसे जॉलीन ने उसकी बात ना मानकर कोई बहुत बड़ा जुर्म किया हो। लेकिन मोगी बहन होने की वजह से उसे कुछ कह ना सकी थी। वो दोनों बड़े मोहतात अंदाज में कदम बढ़ाती आगे बढ़ती चली जा रही थी। अचानक छत से चटक की आवाज़ सुनाई दी और इसके साथ ही जॉलीन और मोगी दोनों को यूं महसूस हुआ जैसे उनके जिस्मों से तवानाई मुकम्मल तौर पर गायब हो गई हो और दोनों रेत के खाली होते बोरों की तरह फर्श पर गिरती चली गईं। उनके हाथों में मौजूद गैस और मशीन पिस्टल्स भी नीचे फर्श पर गिर गए थे। फिर इन दोनों के जहनों पर तारीख चादरें फैलती चली गईं और आखिरी एहसास उनके जहनों में उभरा था वो आखिरकार हिट हो जाने का था। टॉप सीक्रेट लेबॉर्ट्री का इंचार्ज उधेड़ उमर डॉक्टर इब्राहिम ने अपने ऑफिस में बैठा एक फाइल के मुताले में मसरूफ था कि पास पड़े फ़ोन की घंटी बज उठी थी। तो उसने फाइल से नजरें हटाई, हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस डॉक्टर इब्राहिम, डॉक्टर इब्राहिम ने अपने मखसूस लहजे में कहा। डॉक्टर सलामत बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आप फ़ौरन सबवे 3 पर पहुँचे, दूसरी तरफ से किसी ने बड़े पुरजोश लहजे में कहा। तो डॉक्टर इब्राहिम बेख्तियार चौंक पड़ा। क्या हुआ है वहाँ? खुलकर बात करो, क्या क़यामत टूट पड़ी है वहाँ? डॉक्टर इब्राहिम ने इस बार खास गसीले लहजे में कहा। सर, वहाँ वो नौजवान लड़कियाँ फर्श पर बेहोश पड़ी हुई हैं। इनको सबवे 3 की छत में मौजूद स्टार रेस के आले ने चेक किया था और इनके पास हिफाजती आला ना होने की वजह से इन पर स्टार रेस फायर हो गई हैं और वो बेहोश हो गई। मुझे वर्कशॉप में इत्तला मिली तो मैंने फ़ौरन आकर चेक किया। मैं इस वक्त वहीं सबवे 3 पर मौजूद हूँ और अपने सेल फ़ोन से आपको कॉल कर रहा हूँ। डॉक्टर सलामत ने, जो लेबॉर्ट्री का मशीनरी इंचार्ज था, तफसील से जवाब देते कहा। 2 लड़कियाँ? क्या मतलब है? क्या ये कोई रूहें हैं जो आसमान से टपक पड़ी हैं? क्या तुम नशे में हो या फिर सो रहे हो? डॉक्टर इब्राहिम ने गुस्से से कदर चीखते हुए कहा। सर, मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो हकीकत है, आप खुद आकर देख लें। डॉक्टर सलामत ने कदरे झुलाए हुए लहजे में कहा। ओके, मैं आ रहा हूँ, डॉक्टर इब्राहिम ने गुस्सीले लहजे में कहा और फिर रिसीवर को क्रैडल पर पटक कर वो उठ खड़ा हुआ। अगर इस डॉक्टर सलामत ने कोई मजाक किया है तो मैं इसका हशर कर दूंगा। नॉनसेंस, लड़कियां कहाँ से आ गई बंद लेबॉर्ट्री में? नॉनसेंस, डॉक्टर इब्राहिम ने मुड़कर रग्बी दरवाजे की तरफ बढ़ते कहा। थोड़ी ही देर बाद वो एक राहदारी में पहुंचा तो बेख्तियार उछल पड़ा, क्योंकि वहां वाकई बेहोश लड़कियां मौजूद थीं। जैसे अचानक उनके जिस्मों से तवानाई सल्ब हो गई। उसे मालूम था कि स्टार रेस के इंसानी जिस्म पर ऐसे ही असरात मुरतब होते हैं। वहाँ दुबला पतला डॉक्टर सलामत और उसके 2 असिस्टेंट भी मौजूद थे। ये क्या है? ये कहाँ से आ गई? कमाल है, मैं तो समझा था कि तुम मजाक कर रहे हो या फिर तुमने ज़्यादा पी ली। डॉक्टर इब्राहिम के लहजे में हैरत की शिद्दत नुमाया थी। मेरा ख्याल है कि ये दोनों लड़कियां सर्कल हाउस की तरफ से आई हैं, क्योंकि मैंने चेक किया है कि दरमियानी दीवार को खोला गया है, फिर वो खुद ब खुद बंद हो गई। डॉक्टर सलामत ने जवाब देते हुए कहा। ये कैसे मुमकिन है कि मेजर हसन बगैर हमें इत्तला दिए खुद ही दीवार खोलकर इन लड़कियों को भेजे? ये सब गलत है, कोई और चक्कर चल रहा है। डॉक्टर इब्राहिम ने कहा। तो अब क्या हुक्म है? इन्हें गोली मार दी जाए और फिर इनकी लाशें सर्कल हाउस वापस पहुंचा दी जाएं? डॉक्टर सलामत ने कहा। पहले इन्हें होश में लाकर इनसे पूछगछ करो, फिर मेजर हसन को बुलाकर इन दोनों को इसके हवाले कर दिया जाएगा। हम साइंसदान हैं, कसाब नहीं है कि बेहोश पड़ी हुई लड़कियों को गोली मार दें। इन्हें ज़ीरो रूम में पहुंचा दो, वहाँ इन्हें होश में लाकर हम इनसे मालूमात हासिल करेंगे। और डॉक्टर इब्राहिम ने फैसला कुन लहजे में कहा। तो वहाँ मौजूद डॉक्टर सलामत के दोनों असिस्टेंट्स ने आगे बढ़कर एक एक लड़की को उठाकर कंधे पर लाद दिया था। ये गैस पिस्टल भी है और मशीन पिस्टल भी। ये शायद इनके हाथों में थे, जो स्टार रेस फायर होने पर इनके हाथों से निकलकर फर्श पर गिर गए। डॉक्टर सलामत ने दोनों मशीन पिस्टल और एक गैस पिस्टल को फर्श से उठाते हुए कहा। इसका मतलब ये कि किसी गलत सोच के तहत अंदर दाखिल हुई। ओह डॉक्टर सलामत, तुम इन्हें ज़ीरो रूम में ले जाकर रस्सियों से बांध कर होश में ले आओ। मैं ऑफिस जाकर स्पेशल फ़ोन पर मेजर हसन से बात करता हूँ कि ये सब कैसे हुआ और क्यों, डॉक्टर इब्राहिम ने कहा था। यस सर, डॉक्टर सलामत ने कहा। और फिर डॉक्टर इब्राहिम सर हिलाता हुआ वापस अपने ऑफिस की जानिब बढ़ गया था। दफ्तर पहुंचकर उसने कुर्सी पर बैठकर मेज़ की दराज खोली थी और इसमें मौजूद स्पेशल फ़ोन उठाकर मेज़ पर रखा था। इसके साथ मुंसलिक तार को भी दीवार में मौजूद एक सॉकेट के साथ मुंसलिक किया और फिर बटन ऑन कर दिया था। फ़ोन के ऊपर वाले हिस्से पर एक छोटा सा सब्ज रंग का बल्ब जल उठा था। इस बल्ब के जलने का मतलब था कि स्पेशल फ़ोन ऑन हो गया है। डॉक्टर इब्राहिम ने रिसीवर उठाया और एक के बाद दूसरे कई बटन प्रेस कर दिए। दूसरी तरफ घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन किसी ने रिसीवर ना उठाया। डॉक्टर इब्राहिम ने क्रैडल दबाकर लाइन मुनक़ता की और एक बार फिर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। एक बार फिर घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन किसी ने रिसीवर ना उठाया। यह क्या हो रहा है? कोई फ़ोन क्यों नहीं अटेंड करा? आज से पहले तो कभी ऐसा ना हुआ। ये आखिर सब क्या हो रहा है? डॉक्टर इब्राहिम ने झुलाए हुए लहजे में कहा और एक बार फिर क्रैडल दबा दिया था। तो फिर टून आने पर एक बार फिर उसने नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए, लेकिन इस बार भी रिजल्ट पहले वाला ही सामने आया। तो डॉक्टर इब्राहिम ने रिसीवर रखा और उठ खड़ा हुआ। ये न जाने कैसा दिन है, ये सब क्या हो रहा है? डॉक्टर इब्राहिम ने बड़बड़ाते कहा, फिर तेजी से मुड़कर वो अगवी दरवाजे की जानिब बढ़ गया।
थोड़ी ही देर बाद वो एक कमरे में दाखिल हुआ तो वहाँ लड़कियाँ कुर्सी पर बंधी बैठी थीं। उनके जिस्म ढलके हुए थे, वो बेहोश थीं और उनके सामने 2 कुर्सियाँ रखी थीं, जिनमें से एक कुर्सी पर डॉक्टर सलामत मौजूद था। डॉक्टर इब्राहिम के अंदर दाखिल होते ही एहतराम में उठ खड़ा हुआ। सर्कल हाउस से कोई फ़ोन वगैरह रिसीव नहीं करा। मैंने 3 बार कॉल की है। डॉक्टर इब्राहिम ने कमरे में दाखिल होते कहा, अगर आप इजाज़त दें तो मैं दीवार खोलकर सर्कल हाउस जाकर वहाँ से मालूमात हासिल करूँ, क्योंकि मुझे कोई गड़बड़ होने का एहसास हो रहा है। डॉक्टर सलामत ने कहा, हाँ, ये टॉप सीक्रेट लेबॉर्ट्री है और यहाँ पर अहम तरीन दफाई ये आले पर काम हो रहा है, लेकिन अभी तुम यहाँ ठहरो ताकि पहले इनसे इनका हदूद अरबा मालूम कर लें, फिर एक ही बार रास्ता खोलना ताकि इन्हें मेजर हसन के हवाले किया जा सके। डॉक्टर इब्राहिम ने कहा था, यस सर, जैसे आपका हुक्म। डॉक्टर सलामत ने जवाब देते कहा, अब इन्हें होश में लाओ, एंटी स्टार रेस के ज़रिए। डॉक्टर इब्राहिम ने कहा था, यस सर, मैं पहले ही ले आया। डॉक्टर सलामत ने कहा और फिर जेब से एक टॉर्च निकाली थी और उस करो कुर्सी में बंधी हुई बेहोश लड़की की जानिब करके उसने टॉर्च का बटन प्रेस कर दिया था। टॉर्च में से जर्द रोशनी निकली थी और लड़की पर पड़ने लगी। चंद लम्हों बाद डॉक्टर सलामत ने टॉर्च का रुख फेरा और फिर टॉर्च की रोशनी दूसरी लड़की पर डाल दी। चंद लम्हों तक रोशनी डालने के बाद उसने टॉर्च का बटन बंद करके उसे ऑफ कर दिया और वापस जेब में डाली। अभी थोड़ी देर में ये दोनों होश में आ जाएंगी। डॉक्टर सलामत ने कहा, ये दोनों मकामी लड़कियां हैं। लेकिन डॉक्टर इब्राहिम इन दोनों लड़कियों को गौर से देखते कह रहे थे। लेकिन क्या सर? डॉक्टर सलामत ने चौंक कर कहा, इनसे मिलने वाला असला बता रहा है कि इंतहाई खतरनाक लड़कियां हैं और ये किसी खास मकसद के लिए यहाँ किसी पुरस्कार तरीके से पहुँच गई हैं। हमें इनसे सब कुछ मालूम करना है। लेकिन डॉक्टर इब्राहिम ने एक बार फिर लेकिन के लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा था। लेकिन क्या सर? डॉक्टर सलामत ने एक बार फिर चौंक कर पूछा। लेकिन क्या ये हमें सब कुछ बता देंगी? मेरा ख्याल है कि हमें पहले मेजर हसन को यहाँ कॉल कर लेना चाहिए। डॉक्टर इब्राहिम ने कहा, सर आप बेफिक्र हैं। अगर इन्होंने कुछ नहीं बताया तो मुझे मालूम करना ऐसी लड़कियों को कि तो मुझे मालूम है कि ऐसी लड़कियों को कैसे सीधा किया जाता है। वो 2-3 धमकियों में ही ये दोनों सीधी हो जाएंगी। डॉक्टर सलामत ने बड़े फ़ाखराना लहजे में कहा, ओके, इन्हें होश में लेकर आओ। डॉक्टर इब्राहिम ने कहा तो डॉक्टर सलामत भी फ़ौरन इन दोनों लड़कियों की जानिब मुतवज्जा हो गया। दोनों लड़कियों के जिस्म में हरकत के आसार नजर आने लगे थे और फिर इन दोनों के जिस्म यखलक तन गए। उन्होंने आंखें खोल दी। चंद लम्हों बाद ही उनकी आंखों में धुंध सी छा रही थी। फिर शऊर की चमक उभरी थी और उसके साथ ही उन दोनों ने लाशऊरी तौर पर उठने की कोशिश की, लेकिन रस्सियों से बंधी होने की वजह से वो सिर्फ कसमसा कर रह गई। ये क्या मतलब? तुम कौन हो? हम कहाँ हैं? एक लड़की ने हैरत भरे लहजे में रुककर कहा, मेरा नाम डॉक्टर इब्राहिम है और ये डॉक्टर सलामत है। ये टॉप सीक्रेट लेबॉर्ट्री है। तुम दोनों कौन हो और कैसे इस लेबॉर्ट्री में दाखिल हो गई? डॉक्टर इब्राहिम ने तफसील से बताते कहा, हम बेहोश कैसे हो गई कि क्या हुआ था हमें? एक लड़की ने होंठ चबाते कहा, यहाँ लेबॉर्ट्री में सिक्योरिटी की गर्ज से यहाँ लेबॉर्ट्रीज में सिक्योरिटी की गर्ज से और इसलिए कि कोई गलत आदमी अंदर ना आ सके, हमने लेबॉर्ट्री की हर राहदारी, हर हॉल और हर कमरे में रेड स्टार रेस के फायरिंग करने वाले आलात नस्ब कर रखे हैं और यहाँ के हर आदमी के पास ऐसा आला भी मौजूद है जिसकी मौजूदगी से इस पर रेड स्टार रेस असर नहीं कर सकती। इस तरह कोई अजनबी किसी सूरत भी अंदर दाखिल नहीं हो सकता और अगर दाखिल हो जाए तो रेड स्टार रेस की फायरिंग से वो बेहिस और बेहोश हो जाता है। इस लेबॉर्ट्री में काम करते हुए मुझे 8 साल गुजर गए हैं, लेकिन ये रेड रेस वाला काम पहली दफ़ा हुआ है। तुम दोनों कहाँ से लेबॉर्ट्री में दाखिल हुई और तुम्हारे पास खतरनाक असला भी था? क्यों? डॉक्टर इब्राहिम ने तेज़ तेज़ लहजे में कहा, क्या ये वही लेबॉर्ट्री है जिसमें मिसाइल गन का काम हो रहा है? एक लड़की ने कहा तो डॉक्टर इब्राहिम और डॉक्टर सलामत दोनों बेख्तियार चौंक पड़े। तो तुम कौन हो? तुम्हें कैसे मालूम हुआ? ये तो टॉप सीक्रेट है। डॉक्टर इब्राहिम ने बौखलाए हुए लहजे में कहा, हमारा ताल्लुक पाकिस्तान की एक सरकारी एजेंसी से है। रिपोर्ट मिली थी कि इस लेबॉर्ट्री में क्राउन क्लब का मालिक और जनरल मैनेजर फ्रेड लड़कियां शराब किसी खुफिया रास्ते से सर्कल हाउस में पहुंचाता है। लड़कियां तो मुखबर के मुताबिक कमांडोज तक महदूद रहती हैं, जबकि शराब यहाँ भिजवाई जाती है। हम इस मामले की इंक्वायरी के लिए खुफिया तौर पर यहाँ पहुँचाई गई हैं, लेकिन हम पर कोई रेस अचानक फायर हो गई और हम बेहोश हो गई। लेकिन हमने मुकम्मल तौर पर बेहोश होने से पहले अपने हेडक्वार्टर को कॉशन दे दिया है और जैसे ही कॉशन चेक होगा हुकूमत की आधी से ज़्यादा मशीनरी यहाँ पहुँच जाएगी। एक लड़की ने कहा था, तुम बकवास कर रही हो, तुम गलत कह रही हो, तुम हमारे दुश्मनों के एजेंट्स हो, इसीलिए सब कुछ सच सच बता दो वरना तुम्हारे जिस्म का एक एक रेशा अलहदा कर दूंगा। मेरा नाम डॉक्टर सलामत है, समझी? डॉक्टर सलामत ने अपने तौर पर बड़े गुस्सीले लहजे में गुराते हुए अंदाज में कहा, लेकिन इसके लहजे के खोखलेपन ने इन लड़कियों पर जो असर किया होगा सो किया होगा। डॉक्टर इब्राहिम को भी यूँ महसूस हुआ जैसे डॉक्टर सलामत ने धमकी के बजाय कोई मजाक किया। तुम पहले अपना नाम बताओ, डॉक्टर इब्राहिम ने कहा था। मेरा नाम जॉलीन है और ये मेरी ट्विन सिस्टर है मोगी। एक लड़की ने कहा तो डॉक्टर इब्राहिम और डॉक्टर सलामत दोनों चौंक पड़े। ट्विन सिस्टर्स? लेकिन तुम यहाँ कैसे पहुँच गई? बस ये बता दो, इसके बाद हम तुम्हें कमांडोज के हवाले करके अपना काम शुरू कर देंगे। पहले ही तुम्हारी वजह से हमारे काम का बड़ा हर्ज हुआ है। डॉक्टर इब्राहिम ने कहा,
मेजर हसन ने हमें यहाँ भिजवाया था ताकि हम यहाँ खामोशी से इंक्वायरी कर सकें, जॉली ने कहा था। ये बकवास करी है सर, आप जाएं और खुद इनसे मैं निपट लूँगा, डॉक्टर सलामत ने यखलक चीख कर कहा था और इसके साथ ही वो उठकर इस तरफ उनकी तरफ बढ़ा था जैसे वो जॉलीन के मुंह पर थप्पड़ मारना चाहता हो, लेकिन जैसे ही वो मौगी के करीब पहुंचा तो उसे क्रॉस करके जॉलीन तक पहुंच सके कि यखलक चीखता हुआ उछलकर पीछे कुर्सी पर बैठे डॉक्टर इब्राहिम पर आ गिरा और फिर पलटकर नीचे गिरा था। डॉक्टर इब्राहिम चीखता हुआ लटकर कुर्सी समेत नीचे फर्श पर जा गिरा था। डॉक्टर इब्राहिम को एक लम्हे के लिए तो यूं महसूस हुआ जैसे उसके जिस्म की तमाम हड्डियां टूट गईं, लेकिन फिर डॉक्टर सलामत के हलक से निकलने वाली चीख ने उसे होश दिलाया और वो बिजली की तेजी से उठने लगा। लेकिन दूसरे लम्हे उसने उस लड़की मौकी को अपने ऊपर उछलते देखा था और फिर उसकी पसलियों पर जोरदार दर्द लगी थी। डॉक्टर इब्राहिम को यूं महसूस हुआ जैसे उसका सांस उसके हलक में पत्थर बनकर रह गया हो। फिर न जाने कितनी देर गुजर गई कि अचानक जैसे बड़े नाले के सामने पत्थर आ जाता है, नाले का बहाव रुक जाता है और फिर पत्थर हट जाने की वजह से नाला अपनी पूरी कुव्वत से बहने लगता है। इसी तरह उसका रुका हुआ सांस जैसे ही बहाल हुआ उसे यूं महसूस हुआ जैसे यखलक वो हल्का फुल्का हो गया। उसके कांधों पर मौजूद टनों के हिसाब से बोझ उतर गया, लेकिन शऊर जागते ही ये देखकर चौंक पड़ा कि वो एक कुर्सी पर रस्सी से बंधा हुआ बैठा था। सामने डॉक्टर सलामत की लाश पड़ी थी। इन दोनों में से एक लड़की जिसका नाम मोगी था वहां मौजूद थी, जबकि दूसरी लड़की जिसने अपना नाम जॉलीन बताया था मौजूद नहीं थी। ये सब क्या है? तुम तो रस्सियों से बंधी हुई थी। ये रस्सियां कैसे खुल गई? कि क्या तुम जादूगर हो? डॉक्टर इब्राहिम ने पूरी तरह से होश में आते जी कर कहा। तुमने ये रस्सियां बांधी थी या डॉक्टर सलामत ने? मोगी ने पूछा। इस डॉक्टर ने। क्यों, तुम क्यों पूछ रही हो? डॉक्टर इब्राहिम ने कहा था। गांठें तो इंतहाई नाड़ीपन से दी गई थी। हमारे हाथ इन गांठों तक आसानी से पहुंच गए और हमने रस्सियां खोल ली, मोगी ने कहा। इसी लम्हे दरवाजा खुला और दूसरी लड़की जॉलीन अंदर दाखिल हुई। क्या हुआ? मोगी ने उसे पूछा था। अब इस लेबॉर्ट्री में ये डॉक्टर इब्राहिम जिंदा रह गया है, बाकी सबको मैंने हलाक कर दिया है, जॉलीन ने इस अंदाज में कहा जैसे वो इंसानों के बजाय कीड़े मकोड़ों की बात कर रही। ये तुम क्या कह रही हो? क्या मतलब? डॉक्टर इब्राहिम ने बौखलाए लहजे में कहा। तुमने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा है? क्या तुम बहरे हो? मैं कह रही हूँ कि तुम्हारी लेबॉर्ट्री के तमाम साइंसदानों और इनके असिस्टेंट्स को सबको हलाक कर दिया है, जॉली ने गुस्सीले लहजे में कहा। ये कैसे मुमकिन है? ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। इतनी बड़ी लेबॉर्ट्री में फैले हुए साइंसदानों और इनके मावनीन को तुम अकेली औरत कैसे हलाक कर सकती? फिर तुम्हारा असला तो डॉक्टर सलामत के पास था। ओ, तो तुमने डॉक्टर सलामत को भी हलाक कर दिया? डॉक्टर इब्राहिम ने बात करते करते सामने फर्श पर पड़े डॉक्टर सलामत की लाश को देखकर चौंकते हुए कहा। अब बताओ डॉक्टर इब्राहिम के MA गन का फार्मूला कहाँ रखा हुआ है? और ये सुन लो कि मैं भी मिसाइल साइंसदान, इसलिए मुझे डॉट देने की कोशिश मत करना, जॉली ने आगे बढ़कर डॉक्टर इब्राहिम के सामने रुकते हुए बड़े सख्त लहजे में कहा। एम गन क्या मतलब? कैसी एम गन? ये तो टॉप सीक्रेट लेबॉर्ट्री है। यहाँ तो ऐसी एटॉमिक बैटरियां बनाए जाने पर काम हो रहा है जिनकी मदद से बिजली पैदा की जाती है, डॉक्टर इब्राहिम ने बड़े भोले और मासूम लहजे में कहा। तुम हट जाओ, मैं इससे पूछती हूँ, मुकी ने आगे बढ़ते कहा। ठीक है, तुम इसे पूछो, मैं इस दौरान इसके ऑफिस और बाकी कमरों की तलाशी ले लूँ। हमें जल्द अज जल्द यहाँ से निकलना होगा, जॉलीन ने कहा और तेजी से मुड़कर वो बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ती चली गई। हाँ, अब बताओ कि कहाँ है फार्मूला? मोगी ने आगे बढ़कर यखलक पूरी कुव्वत से कुर्सी पर बैठते डॉक्टर इब्राहिम के मुंह पर थप्पड़ मारते कहा। डॉक्टर इब्राहिम के मुंह से बेख्तियार चीख निकल गई। तुम मुझे मार रही हो? तुम 2 टके की औरत? मैं इतना बड़ा साइंसदान हूँ, मैं लेबॉर्ट्री इंचार्ज हूँ, मैं हुकूमत का बहुत बड़ा अफसर हूँ, तो तुम औरत होकर मुझे मार रही हो? मुझे? मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। डॉक्टर इब्राहिम ने थप्पड़ खाते ही इस अंदाज में बोलना शुरू कर दिया जैसे उसे किसी तौर भी समझ ना आ रही कि कोई औरत उसे मार भी सकती है। बताओ कहाँ है फार्मूला, बताओ, मोगी ने चीख कर कहा और इसके साथ ही उसने दोनों हाथ डॉक्टर इब्राहिम की दोनों आंखों पर रखकर अपने हाथों के अंगूठों का दबाव डॉक्टर इब्राहिम के दोनों आंखों के इख्तिताम पर डाला तो चंद लम्हों तक तो डॉक्टर इब्राहिम के मुंह से अजीब सी होंकों की आवाज़ें निकलती रहीं। फिर उसका कुर्सी से बंधा हुआ जिस्म इस तरह फड़कने लगा जैसे ज़िबा होती हुई बकरी फड़कती है। तो मोगी ने दोनों हाथ एक झटके से हटा लिए थे। उसके साथ ही डॉक्टर इब्राहिम के हलक से ये फलक इस तरह चीखें निकलने लगी जैसे गले में खासी तादाद में चीखें जमा हो गई, जो अब एक के बाद दीगरे निकलती जा रही। डॉक्टर इब्राहिम का पूरा जिस्म इस तरह कांप रहा था जैसे लाखों वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट उसके पूरे जिस्म से मुसलसल गुजर रहा हो। उसका चेहरा बुरी तरह बिगड़ गया था। बोलो वरना, मोगी ने एक बार फिर दोनों हाथ उठाकर उसकी आंखों की तरफ बढ़ाए। बताता हूँ, ये नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ है, मत दो ये तकलीफ, ये गैर इंसानी तकलीफ है, बताता हूँ, डॉक्टर इब्राहिम ने यखलक हजानी अंदाज में चीखते कहा। बताओ, बोलो, मोगी ने चीख कर कहा तो डॉक्टर इब्राहिम ने इस तरह चीख चीख कर बोलना शुरू कर दिया जैसे टेप रिकॉर्डर किसी ने पूरी आवाज़ में ऑन कर दिया। जब वो खामोश हुआ तो मोगी ने उससे सवालात करने शुरू कर दिए थे और थोड़ी ही देर में उसने फार्मूले के बारे में सब कुछ मालूम कर लिया था। चंद लम्हों बाद जॉलीन अंदर दाखिल हुई। मैंने पूरी लेबॉर्ट्री छान मारी है, सारी अलमारियाँ और सारे सेफ देख लिए हैं, लेकिन हैरत है कि
फार्मूले की कोई फाइल या फिर सीडी मौजूद नहीं है। तुमने कुछ मालूम किया है उससे? जॉली ने कहा था। हाँ, मोगी ने जवाब दिया और फिर उसने तफसील से सब कुछ बता दिया था। ओह ओह, ये तो आखिरी हरबा होता है। थोड़ी देर बाद ही इसका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा और इसका जहन ख़त्म हो जाएगा। हमने इससे गन के पार्ट्स और गन के इस्तेमाल के बारे में अभी बहुत कुछ मालूम करना था। जॉली ने गुस्सीले लहजे में कहा। गन को भूल जाओ। गन इस फार्मूले से हमारे साइंसदान खुद भी तैयार कर लेंगे और सब कुछ मालूम कर लेंगे, वरना इस गन के साथ हमें इस मुल्क से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। इसलिए सिर्फ फार्मूला ही निकाल कर ले जाएंगे, मौगी ने कहा था। ये कैसे हो सकता है? फार्मूले से ज़्यादा तो हम बनी बनाई गन ले जाएं। फार्मूला तो बुनियादी खदोखाल रखता है। इस पर मजीद रिसर्च अमली तौर पर होती ही रहेगी। इसीलिए हमें गन और इसके पार्ट्स साथ ले जाने होंगे और वो मैं ले जाऊंगी, लेकिन पहले मैं फार्मूला ले आऊं। ये तो शायद ख़त्म हो चुका है, जलील ने कहा। फिर वो तेज़ी से कुर्सी पर बैठे सर को आगे की तरफ ढलकते हुए अंदाज में रखे डॉक्टर इब्राहिम की तरफ बढ़ी थी। उसने उसके बाल पकड़कर उसका सर ऊपर की तरफ एक झटके से उठाया तो डॉक्टर इब्राहिम की बन आंखें आहिस्ता से खुली थी, लेकिन उसकी आंखों में शऊर की चमक गायब हो चुकी थी। वही हुआ, इसका ज़हन ख़त्म हो चुका है। अब इसकी मौत लाज़मी हो गई। मैंने इससे मज़ीद मालूमात हासिल करनी थी, जॉली ने डॉक्टर इब्राहिम के बाल छोड़ते हुए चीख कर कहा और फिर पीछे हटकर उसने जेब से मशीन पिस्टल निकाला। दूसरे लम्हे तड़तड़ाहट की दूसरे लम्हे तड़तड़ाहट की तेज़ आवाज़ों के साथ डॉक्टर इब्राहिम बगैर चीखे मौत की घाट उतार दिया गया था। कार खासी तेज़ रफ्तारी से काम्बो की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। ड्राइविंग सीट पर सफदर और साइड सीट पर कैप्टन शकील था। इन दोनों ने लाइट क्लब के फ्रैंक को 4 स्टार के हेडक्वार्टर से मिलाकर उससे ट्विन सिस्टर के बारे में पूछगछ की थी और फ्रैंक ने अपनी ज़िंदगी के वादे पर उन्हें सब कुछ बता दिया था। ट्विन सिस्टर यूरोपीय मुल्क कास्पा की सरकारी एजेंसी फॉर्टून के सुपर एजेंट्स हैं और वो यहाँ मिसाइल गन या उसके फार्मूले के हसूल के लिए काम कर रही हैं, और इसका ताल्लुक कास्पा की एक सरकारी एजेंसी फॉर्टून से है। और फिर ट्विन सिस्टर्स ने इससे ये भी मालूम कर लिया था कि कॉम्बो के मखसूस अहाते जिसे सर्कल हाउस कहा जाता है से मुल्हिका टॉप सीक्रेट लेबॉर्ट्री है। सर्कल हाउस में मिलिट्री के कमांडोज रहते हैं जिनका इंचार्ज मेजर हसन है, लेकिन इसका ताल्लुक तो लेबॉर्ट्री से नहीं है। इस सर्कल हाउस में क्राउन क्लब का मालिक फ्रेड लड़कियों और शराब की सप्लाई भिजवाता रहता है, लेकिन ये काम खुफिया तौर पर होता है, इसीलिए कोई खुफिया रास्ता इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन फ्रैंक के बतौर फ्रेड ने इसलिए इस रास्ते के बारे में बताने से इनकार कर दिया कि इस तरह उसकी मुस्तकिल आमदनी ख़त्म हो सकती है। इसके बाद ट्विन सिस्टर वापस इस कोठी में चली गई जो उसने उन्हें रिहाइश गाह के लिए मुहैया की थी, लेकिन वापस जाने से पहले मिलिट्री इंटेलिजेंस के मेजर चीफ यूसुफ ने, जिसने भारी रकम लेकर सर्कल हाउस और लेबॉर्ट्री के बारे में और वहाँ मालूमात भिजवाई वहाँ की मालूमात सप्लाई की के बारे में बताया है, ने फ़ोन करके उन्हें बता दिया कि कुछ लोग ट्विन सिस्टर की तस्वीर उठाने और इसके बारे में मालूमात करते फिर रहे हैं। तो दोनों बहनों ने मास्क मेकअप किया और मकामी बनकर वो इस क्लब में वापस चली आईं। ये ट्विन सिस्टर्स आखिर कहाँ गई होंगी? ना वो अपनी रिहाइश गाह पर मौजूद हैं, ना ही वो दोनों फ्रेड के पास गईं, क्योंकि फ्रेड क्लब में मौजूद नहीं। साइड सीट पर बैठते हुए कैप्टन शकील ने कहा, फ्रेड के बारे में तो मैं मशकूक हूँ कैप्टन शकील, क्योंकि बताया यही गया है कि वो अपने ऑफिस में था। इस अचानक और बगैर किसी को भी बताए वो चला गया। बताया यही गया है कि वो अक्सर ऐसा करता है और ऐसे लोग वाकई ऐसा करते भी रहते हैं, लेकिन दो औरतों का उससे मिलना और फिर उसका गायब हो जाना, ये सब मशकूक है। सफदर ने कहा था। ये दोनों औरतें तो मकामी थी और इन क्लबों में यही कुछ होता है। और क्या होता है? बहरहाल अब तुम कॉम्बो को क्यों जा रहे हो? वहाँ हमने क्या करना? कैप्टन शकील ने कहा था। इसलिए जा रहे हैं कि मुझे शक है ये ट्विन सिस्टर्स रेड से मालूमात हासिल करके वहाँ ना पहुँच गई और हमने इन्हें दारुल हुकूमत में ही तलाश करते फिरेंगे और हम इन्हें दारुल हुकूमत में ही तलाश करते फिरें और वो अपना काम मुकम्मल करके भी निकल जाएं, सफदर ने कहा था। तो तुमने इसलिए इस नतीजे पर ये तो तुम इसलिए इस नतीजे पर पहुंचे हो कि ट्विन सिस्टर दोनों जगहों पर, यानी ना अपनी रिहाइश गाह पर मिली और ना ही फ्रेड के क्लब में, कैप्टन शकील ने कहा था। हमने वहाँ 2 घंटे को इंतज़ार किया है और क्या करें? सफदर ने जवाब देते कहा। वहाँ जाने से पहले चीफ या फिर कम अज़ कम इमरान साहब से तो रब्ता कर लेना चाहिए। चल लम्हों की खामोशी के बाद कैप्टन शकील ने कहा था। क्या ज़रूरत है? हम वहाँ सिर्फ ये चेक करने जा रहे हैं कि वहाँ हालात ठीक हैं या नहीं। हो सकता है कि ये दोनों लड़कियाँ वहाँ मौजूद हों और वहाँ गिरफ्तार होकर या फिर हलाक होकर मिलिट्री इंटेलिजेंस की तहवील में चली गई हूँ, क्योंकि वहाँ मिलिट्री इंटेलिजेंस का कंट्रोल है, सफदर ने जवाब देते कहा। ओके, अब वहाँ जाकर ही मालूम होगा कि कौन किसकी तहवील में, कैप्टन शकील ने कहा था। सफदर बेख्तियार चौंक पड़ा। तुमने ये बात किस पैराए में कही कैप्टन शकील? सफदर ने कहा तो कैप्टन शकील बेख्तियार हंस पड़ा। जिस तरह तुम इस नतीजे पर पहुंचे हो कि दोनों बेहद तेज़ रफ्तार एजेंट हैं, इसीलिए इन्हें चेक करने सर्कल हाउस जा रहे हो, हालांकि इनके वहाँ जाने के बारे में कोई इत्तला तुम्हें मिली नहीं। इसी तरह मेरा भी यही ख्याल है कि ये दोनों बेहद तजर्बाकार, तेज़ और फार एजेंट्स हैं।
فرینک نے جو کچھ بتایا ہے اسے یہی ثابت ہوتا ہے، اسی لیے ہو سکتا ہے کہ بجائے ان دونوں کے میجر حسن کی تحویل میں ہونے کے خود میجر حسن ان کے اور کمانڈوز ان کی تحویل میں ہوں۔ کیپٹن شکیل نے تفصیل سے جواب دیتے کہا تو صفدر نے اس انداز میں سر ہلا دیا جیسے وہ کیپٹن شکیل کے تجزیے سے 100% اتفاق رکھتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد تھوڑی دیر بعد کار قصبہ کامبو میں داخل ہو گئی تھی۔ یہ سڑک آگے کہاں جا رہی ہے؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا۔ یہ قصبہ کامبو کے عقب میں موجود پہاڑیوں میں چلی جاتی ہے، صفدر نے جواب دیتے کہا۔ کیا یہ بھی عام راستہ ہے؟ میں نے دور سے ایک کار واپس آتے ہوئے دیکھی، کیپٹن شکیل نے کہا تھا۔ ظاہر ہے سڑک نکالی گئی ہے تو ٹریفک بھی ہوگی، صفدر نے مسکراتے جواب دیا اور کیپٹن شکیل نے بھی مسکراتے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کار قصبے میں گھومتی رہی، دور سے نظر آنے والے خاص بسی احاطے کی طرف مڑ گئی اور پھر یہ احاطہ تیزی سے قریب آتا چلا گیا۔ اونچی فصیل نما چار دیواری، اس پر لگی خاردار تاریں جن میں جگہ جگہ بلب جل رہے تھے اور دن کے وقت ان بلبوں کا جلنا بتا رہا تھا کہ ان خاردار تاروں میں انتہائی طاقتور الیکٹرک کرنٹ دوڑ رہا ہے۔ صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں غور سے اس احاطے کو دیکھ رہے تھے، لیکن اس پورے احاطے کی دیواروں میں کہیں کوئی پھاٹک نظر نہ آ رہا تھا۔ البتہ ایک جگہ سڑک اچانک دیوار کے قریب جا کر ختم ہو رہی تھی، اسی لیے صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں سمجھ گئے کہ یہاں سے دیوار ہٹ جاتی ہوگی اور راستہ بن جاتا ہوگا۔ صفدر نے کار وہیں قریب روک لی تھی۔ اب کیا کریں؟ اسے کراس کرنے کا تو کوئی ذریعہ نظر نہیں آ رہا، صفدر نے کہا تھا۔ یہاں کا فون نمبر انکوائری سے معلوم کرو اور پھر میجر حسن کو فون کرو۔ اپنا تعارف اسپیشل پولیس والا کروا دینا، کیپٹن شکیل نے کہا تو صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر جیب سے سیل فون نکال کر اس نے اسے آن کر کے انکوائری سے رابطہ کر کے اس نے نمبر پریس کر دیا تھا۔ یس انکوائری پلیز۔ رابطہ ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ آپ دارالحکومت کی انکوائری سے بول رہے ہیں یا کسی اور شہر کی انکوائری سے؟ صفدر نے کہا تھا۔ دارالحکومت کی انکوائری سے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ لیکن مجھے تو کامبو ٹاؤن کی انکوائری سے رابطہ کرنا ہے، صفدر نے کہا۔ وہ چھوٹا سا ٹاؤن ہے، اسی لیے اس کی انکوائری بھی دارالحکومت کے ساتھ منسلک ہے۔ فرمائیے کون سا نمبر چاہیے آپ کو؟ دوسری طرف سے انتہائی اخلاق بھرے لہجے میں کہا گیا تھا۔ کامبو ٹاؤن میں سرکل ہاؤس ہے، اس کے انچارج میجر حسن کا نمبر چاہیے، صفدر نے کہا تو دوسری طرف سے چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی تھی اور پھر نمبر بتا دیا گیا۔ تھینک یو، صفدر نے کہا اور پھر انکوائری آپریٹر کا بتایا ہوا نمبر اسکرین سے ڈسپلے کر کے اس نے آن کر دیا تھا۔ دوسری طرف سے بیل بجنے کی آواز سنائی دی لیکن کال اٹینڈ نہ کی گئی اور آخر کار رابطہ ختم ہو گیا تو صفدر نے ایک بار پھر کوشش کی، لیکن جب کال اٹینڈ نہ کی گئی تو دونوں کے چہروں پر حیرت کے تاثرات ابھرے تھے۔ صفدر نے سیل فون آف کر دیا۔ اب کیا کریں؟ بلب جلنے کا مطلب ہے کہ سب اوکے ہے، تو پھر یہ کیوں اٹینڈ نہیں کی جا رہی؟ صفدر نے ہونٹ چباتے کہا۔ ہو سکتا ہے سیل فون کی وجہ سے کال اٹینڈ نہ کی جا رہی ہو، ہمیں یہاں کسی پبلک فون بوتھ سے ٹرائی کرنا چاہیے، کیپٹن شکیل نے کہا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ صفدر نے چونک کر کہا۔ ملٹری انٹیلیجنس والے عام سیل فون سے لنک نہیں ہوتے، یہ میں نے اکثر دیکھا ہے، کیپٹن شکیل نے کہا تھا۔ ٹھیک ہے ٹرائی کر لیتے ہیں، صفدر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے کار بیک کی اور پھر ایک موڑ پر واپس قبضے کے اندرونی بازار کی طرف بڑھنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس نے کار ایک پبلک فون بوتھ کے سامنے جا کر روک دی تھی اور پھر نیچے اتر کر تیزی سے پبلک فون بوتھ میں داخل ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ واپس آ گیا تھا اور کار میں بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا تھا۔ وہی جو پہلے ہوا تھا، کال اٹینڈ نہیں کی جا رہی، صفدر نے جواب دیا۔ اس نے کار سٹارٹ کی تھی کہ اچانک دور سے خوفناک دھماکوں اور گڑگڑاہٹ کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ دونوں بے اختیار اچھل پڑے تھے۔ ان دونوں کی نظریں اس طرف کو جم گئی تھیں جدھر سے آوازیں سنائی دے رہی تھیں اور پھر فضا میں دھواں اور شعلے اٹھتے نظر آنے لگے۔ خوفناک دھماکوں سے معلوم ہوتا تھا کہ کوئی خوفناک بم یکے بعد دیگرے مسلسل پھٹتے چلے جا رہے ہوں۔ پورے قصبے میں افراتفری کا سا عالم نظر آنے لگا تھا۔ اوہ یہ تو لیبارٹری اور سرکل ہاؤس کو تباہ کیا گیا ہے، ویری بیڈ، اس لیے کال اٹینڈ نہ کی جا رہی تھی، صفدر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے کار آگے بڑھا دی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اس طرف پہنچ گئے تھے جہاں سے دھواں اٹھتا نظر آ رہا تھا۔ لوگ وہاں امڈے پڑے تھے، فصیل کے پتھروں نے جیسے بارش کر دی تھی اور وہاں زخمی اور لاشیں بھی سڑک پر بکھری ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اگر ہم پبلک فون بوتھ کال کرنے نہ چلے جاتے تو پھر ہماری بھی لاشیں یہاں پڑی نظر آتی، صفدر نے کہا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں واپس دارالحکومت چلنا چاہیے، یہ ٹوئن سسٹرز اب وہاں پہنچیں گی، چلو صفدر فوراً نکلو یہاں سے، کیپٹن شکیل نے چیخ کر کہا تو صفدر نے اضطراری طور پر کار کو آگے بڑھا دیا اور پھر چند لمحوں بعد ہی کار تیزی سے حکومت کی جانب بڑھتی جا رہی تھی۔ اس قصبے میں شاید کوئی ملٹری یونٹ بھی موجود تھا کیونکہ اب ملٹری کی گاڑیاں، ایمبولینس اور پھر جیپ تیزی سے وقوع کی جانب بڑھتی جا رہی تھیں، اسی لیے وہ دونوں مطمئن تھے کہ زخمیوں کو بروقت امداد مل گئی تھی۔ دارالحکومت میں ہمیں ٹوئن سسٹرز کی رہائش گاہ پر جانا ہوگا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ تمہارا خیال ہے کہ یہ کارروائی انہوں نے کی ہے؟ صفدر نے کہا تھا۔ تو پھر اور کس نے کی ہے؟ اور یہ بتا دو کہ
اب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ٹوئن سسٹرز نے ہی مقامی میک اپ میں جا کر فریڈ کو اور اس کے کلب سے اغوا کیا ہے اور پھر اس سے خفیہ معلومات حاصل کر کے وہ نہ جانے کہاں پھینک کر یا پھر ساتھ لے جا کر کامبو پہنچ کر خفیہ راستے سے سرکل ہاؤس میں داخل ہو گئیں اور لیبارٹری پہنچ گئی تھیں اور پھر یقیناً وہاں سے فارمولا اور گن دونوں کوئی ایک چیز تو ضرور نکال لے گئی ہوں گی اور پھر انہوں نے لیبارٹری اور اس سرکل ہاؤس دونوں کو اڑا دیا ہو تاکہ اس کے بارے میں شواہد کسی کو حاصل نہ ہو سکیں۔ کیپٹن شکیل نے پوری تفصیل سے تجزیہ کرتے ہوئے کہا، یہ دھماکے کے وائرلیس بموں کے تھے، یہ تو یقیناً سرکل ہاؤس میں موجود ہوں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ وائرلیس بم زیادہ رینج کے نہیں ہوں گے، اسی لیے لامحالہ جب انہیں فائر کیا گیا تو ٹوئن سسٹرز کامبو ٹاؤن کے قریب ہی موجود ہوں گی۔ صفدر نے کہا، ہاں اسی لیے تو میرا خیال ہے کہ وہ واپس اپنی رہائش گاہ پر پہنچی ہوں گی اور پھر وہاں سے فوراً فرینک کی مدد سے یا پھر کسی اور کے ذریعے یہاں سے نکلنے کی کوشش کریں گی اور ہم نے انہیں ہر صورت میں پکڑنا ہے۔ کیپٹن شکیل نے کہا تو صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر تقریباً 2 گھنٹوں کی مسلسل ڈرائیونگ کے بعد وہ دارالحکومت پہنچ گئے تھے۔ فرینک سے وہ چونکہ پہلے ہی معلومات لے چکے تھے کہ ٹوئن سسٹرز کو کون سی کالونی میں رہائش گاہ دی گئی ہے اور وہ کامبو ٹاؤن جانے سے پہلے یہاں کا چکر لگا گئے تھے، اس لیے انہوں نے کسی مزید معلومات حاصل کرنے کی ضرورت محسوس نہ کی تھی۔ سیدھے کالونی پہنچ گئے تھے، 2 سڑکوں پر چکر لگانے کے بعد اور ایک اوس درجے کی کوٹھی کے بند گیٹ کے سامنے پہنچ گئے۔ صفدر نے کار روک دی اور تیزی سے نیچے اترا۔ اس نے سائڈ ستون سے کال بیل کا بٹن پریس کر دیا تھا کیونکہ کوٹھی کے چھوٹے گیٹ کے باہر کی بجائے اندر سے بند کیا گیا تھا، اس لیے وہ سمجھ گئے کہ ٹوئن سسٹرز یا کوئی اور اندر موجود ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک چھوٹا پھاٹک کھلا اور ایک مقامی آدمی باہر آ گیا تھا۔ وہ اپنے لباس اور انداز سے ملازم دکھائی دے رہا تھا۔ یس سر، اس نے باہر آ کر صفدر اور اس کے ساتھ موجود کار کو دیکھتے ہوئے کہا، مس جولین اور مس بوگی کہاں ہیں؟ صفدر نے قدرے سخت لہجے میں کہا، وہ تو آج صبح ہونے سے پہلے ہی چلی گئی تھی جناب۔ آپ کون ہیں؟ اس آدمی نے جواب دیا۔ اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ کہاں چلی گئی؟ صفدر نے پوچھا۔ کیپٹن شکیل بھی اس دوران کار سے نیچے اتر آیا تھا۔ جناب، وہ یہ کہہ کر چلی گئیں کہ وہ واپس نہیں آئیں گی اور میں پچھلے ٹائم جا کر کار ایئرپورٹ کے پارکنگ سے واپس لے آؤں، اور پھر مجھے اتنا تو معلوم ہے ہی، اس آدمی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہارا نام کیا ہے اور کس کے ملازم ہو تم؟ صفدر نے پوچھا تھا۔ میرا نام ٹیموتھی ہے جناب اور یہ کوٹھی لائٹ کلب کے مالک جناب فرینک صاحب کی ہے اور میں یہاں ملازم ہوں، اس آدمی نے مودبانہ لہجے میں جواب دیتے کہا۔ ہمارا تعلق ملٹری انٹیلیجنس سے ہے، ہمیں چیک کراؤ کہ ٹوئن سسٹرز واقعی یہاں موجود ہیں یا نہیں۔ صفدر نے آگے بڑھتے کہا، یس سر، بے شک چیک کر لیں، مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے، میں تو ایک چھوٹا سا ملازم ہوں۔ ٹیموتھی نے مودبانہ لہجے میں جواب دیا اور صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر اسے ساتھ لے کر اس نے پوری کوٹھی چیک کر لی تھی، لیکن وہاں سے نہ کار ملی اور نہ ہی کوئی ٹوئن سسٹرز اور نہ ہی ان کا کوئی ساز و سامان۔ صبح سویرے ہم آئے تھے تو تم کوٹھی میں موجود نہ تھے، صفدر نے کہا۔ یس سر، میں ناشتہ کرنے گیا ہوا تھا کیونکہ اب میں اکیلا تو اپنے لیے ناشتہ بنانے سے رہا، مہمان ہوتے ہیں تو میں ناشتہ اور کھانا بناتا ہوں، ورنہ نہیں، باہر سے کھا لیتا ہوں۔ ٹیموتھی نے جواب دیتے کہا۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ عورتیں کہاں گئی ہوں گی اس وقت؟ صفدر نے پوچھا تھا۔ اس وقت تو 11 بج رہے ہیں، اس وقت کا تو مجھے بھی علم نہیں، البتہ انہوں نے مجھے تاکید کی تھی کہ شام کو ایئرپورٹ پارکنگ سے کار واپس لے آؤں، اس لیے یقیناً ان کی فلائٹ شام کی ہوگی۔ وہاں وہ یہاں سے جاتے ہوئے کامبو قصبے کا نام بار بار لے رہی تھی۔ ٹیموتھی نے جواب دیا۔ کیا کہہ رہی تھی؟ تفصیل بتاؤ، صفدر نے کہا۔ کیپٹن شکیل بھی قریب آ کر کھڑا ہو چکا تھا لیکن وہ خاموش تھا۔ کہنا کیا ہے، دونوں لڑکیاں مرغیوں کی طرح ہر وقت ایک دوسرے سے لڑتی رہتی ہیں، یہاں جب تک رہیں میں نے انہیں ہر وقت آپس میں لڑتے ہی دیکھا اور سنا ہے۔ ان کی لڑائی دیکھ کر تو یوں لگتا ہے جیسے دونوں ایک دوسرے کی جانی دشمن ہو، لیکن رہتی اکٹھی ہیں۔ وہ اس لڑائی میں بار بار کامبو قصبے کا نام لے رہی تھی، ٹیموتھی نے جواب دیا۔ وہ جب یہاں سے گئی تھی تو کیا وہ اپنے اصل حلیوں میں تھی؟ صفدر نے پوچھا تھا۔ نہیں، وہ پہلے ٹیکسی پر گئیں اور پھر جب واپس آئیں تو میک اپ بدلا ہوا تھا، پھر یہاں آ کر انہوں نے میک اپ بدل لیا اور پھر وہ چلی گئیں۔ پھر واپسی پر ان کا میک اپ بدلا ہوا تھا، آج صبح جب وہ گئیں تو میک اپ پھر بدلا ہوا تھا، ٹیموتھی نے تفصیل بتاتے کہا۔ آج ان کا حلیہ کیسا تھا؟ صفدر نے پوچھا تو ٹیموتھی نے تفصیل سے دونوں کا حلیہ اور لباس کے بارے میں بتا دیا تھا۔ اب کار کی تفصیل بتا دو، صفدر نے کہا تو ٹیموتھی نے تفصیل بتا دی۔ تمہارے پاس ان کا فون نمبر ہے کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں فون کرنے کے لیے؟ صفدر نے پوچھا تھا۔ نہیں جناب، ان کے پاس میرے خیال سے تو سیل فون نہیں، اور اگر ہے تو انہوں نے مجھے ان کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، ٹیموتھی نے جواب دیا۔ اوکے شکریہ، صفدر نے کہا اور واپس کھلے ہوئے پھاٹک کی جانب مڑ گیا تھا۔ کیپٹن شکیل اس کے پیچھے تھا۔ اب کہاں جانا ہے؟ کیپٹن شکیل نے کہا۔ ظاہر ہے اب ایئرپورٹ جانا ہے، پہلے بھی ہم سے حماقت ہو گئی ہے، ہم ایئرپورٹ جانے کے بجائے یہاں آ گئے۔ وہ سپر ایجنٹس ہیں تو ہمارے یہاں سارا پروگرام بنا کر گئی ہوں گی۔ انہوں نے یقیناً ٹیموتھی کو ڈاج دینے کے لیے کہا کہ شام کو ایئرپورٹ پارکنگ سے کار لے آئے، صفدر نے کہا تو کیپٹن شکیل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد ان کی کار ایئرپورٹ کی حدود میں داخل ہو رہی تھی۔ اب وہ سیدھے جنرل پارکنگ میں گئے تھے۔ کار روک کر وہ نیچے اترے تو ان کی نظر وہاں موجود کار پر پڑی تھی۔ جیسے یہ کاروں کی خرید و فروخت کا مقام ہو اور وہ
दो कार खरीदने की नीयत से इन्हें बगौर चेक कर रहे हैं। यहाँ तो ट्विन सिस्टर्स का की कार को यहाँ तो ट्विन सिस्टर्स की कार मौजूद नहीं, क्या मतलब? सफदर ने हैरत भरे लहजे में बड़बड़ाते कहा। बज़ाहिर तो यही लगता है, वो अभी तक यहाँ पहुँची नहीं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं। ज़रूर कोई खसूसी अंदाज दिया गया है, कैप्टन शकील ने कहा। फिर वो दोनों पार्किंग से निकलकर एयरपोर्ट की इमारत में दाखिल हो गए। थोड़ी देर बाद वो भी चेक कर चुके थे कि आज की तारीख में कोई चार्टर फ्लाइट नहीं गई थी और ना ही ट्विन सिस्टर्स किसी भी मेकअप में यहाँ से गई थी। इसका मतलब कि असल डॉज एयरपोर्ट पार्किंग का दिया गया है। ये दोनों फार्मूला या फिर गन लेकर किसी और रास्ते से निकल गई हैं, लेकिन फ़्लाइट से हटकर दो रास्ते हैं, और फिर काफिरिस्तान जाने के लिए तो एक समुद्री रास्ता और दूसरा रेल के ज़रिए। लेकिन वो क्यों इन रास्तों को इख्तियार करेंगी? सफदर ने कहा। फिर यकलख्त इस तरह चौंक पड़ा जैसे उसे अचानक एक बात याद आ गई। ओ मैंने कोठी को चेक करते हुए एक मेज़ पर तारुफी कार्ड पड़ा था, जो मैंने उठाकर एक नज़र देखा और फिर जेब में डाल लिया था। इस पर किसी लॉर्ड जैकब का नाम और नीचे शोगाफ का नाम लिखा हुआ था। कार्ड मेरी जेब में होगा, सफदर ने कहा, और फिर उसने कोट की अंदरूनी और बैरूनी जेबों को चेक करना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर बाद उसने एक जेब में से वो छोटा सा विजिटिंग कार्ड निकाल लिया था। ये देखो, सफदर ने कार्ड शकील की तरफ बढ़ाते हुए कहा। हाँ, मैं जानता हूँ इसे। शोगाफ कोई जगह का नाम नहीं, ये खुफिया क्लब का नाम है, और ये क्लब राजस्थान एरिया में, और ये लॉर्ड जैकब काफिरिस्तान और पाक-एशिया के दरमियान असले का बहुत बड़ा स्मगलर है, कैप्टन शकील ने कहा था। इस कोठी में मौजूदगी का मतलब है कि ये दोनों इस लॉर्ड जैकब की मदद से काफिरिस्तान स्मगल होना चाहती हैं, सफदर ने कहा था। हाँ, लेकिन ठहरो, मेरे पास इसका नंबर मौजूद है, मैं पहले इससे बात कर लूँ। कैप्टन शकील ने जेब से एक छोटी सी फ़ोन डायरी निकालते कहा। तुम्हारे पास इसका नंबर कैसे पहुँच गया? सफदर ने हैरान होते कहा तो कैप्टन शकील बेख्तियार मुस्कुरा दिया। मैंने टाइगर की शागिर्दी इख्तियार कर ली, कैप्टन शकील ने कहा तो सफदर बेख्तियार हंस पड़ा था। ये है नंबर, इस लॉर्ड से तारुफ टाइगर ने करवाया था, क्योंकि मैं आजकल फालतू वक्त में टाइगर के साथ घूमता फिरता रहता हूँ, और मैंने भी टाइगर की तरह अपना अलहदा नाम रखा हुआ है, और अंडरवर्ल्ड के लिए मेरा नाम सिर्फ कैप्टन है। कभी कभार कैप्टन मास्टर भी कह दिया जाता है, कैप्टन शकील ने कहा तो सफदर एक बार फिर बेख्तियार हंस पड़ा। ओके, आज मैं भी तुम्हारे साथ टाइगर की शागिर्दी लूंगा, कम से कम वक्त तो अच्छा गुजरेगा, सफदर ने हंसते हुए कहा तो कैप्टन शकील ने मुस्कुराते इस बात में सर हिला दिया, और फिर जेब से सेलफोन निकाल कर उसने इसे ऑन किया, और फिर डायरी में दर्ज नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। उसने कॉल सेंड का बटन प्रेस किया तो दूसरी तरफ से घंटी बजने की आवाज़ सुनाई देने लगी। यस, एक भारी आवाज़ सुनाई दी। कैप्टन मास्टर बोला। हाँ, कहाँ है लॉर्ड जैकब? इससे बात करवाओ, बड़ा सौदा करना चाहता हूँ, कैप्टन शकील ने कहा। वो तो मौजूद नहीं है, शाम शायद वापस आ जाए, आप शाम को उनसे बात कर लें, मार्टन ने इस बार कदरे मौतबाना लहजे में कहा। अहमक आदमी, कहाँ है लॉर्ड? लॉर्ड डॉलर्स का मुनाफा मैं उसे दिलाना चाहता हूँ और तुम उसका नुकसान करवाना चाहते हो। लाख डॉलर्स का मुनाफा मैं उससे करवाना चाहता हूँ और तुम उसका नुकसान करवाना चाहते हो। नॉनसेंस, अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारी लाश पर मक्खियाँ भी नहीं भिनभिनाएंगी, कैप्टन शकील ने चीखते हुए कहा। वो ट्विन सिस्टर्स को ईरान के सरहदी शहर काफ्तान पहुंचाने गए हैं, शाम को उनकी वापसी होगी, दूसरी तरफ से कहा गया तो कैप्टन शकील और सफदर दोनों बेख्तियार उछल पड़े। ट्विन सिस्टर्स, वो कौन है और कहाँ छोड़ने गए हैं वो? कैप्टन शकील ने चीखते कहा। मुझे तो मालूम नहीं, मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि लाइन क्लब के फ्रैंक ने उन्हें फ़ोन करके बुलाया, वो वहाँ गए और फिर वहाँ से उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि वो ट्विन सिस्टर्स को छोड़ने कार पर ईरान के सरहदी शहर काफ्तान जा रहे हैं, शाम में वापस आ जाएंगे। बस मुझे इतना मालूम है, इससे ज़्यादा नहीं, मार्टन ने कहा था। ओके, शाम को बात हो जाएगी, कैप्टन शकील ने कहा, और इसके साथ ही उसने फ़ोन ऑफ कर दिया। वो बेहद होशियार औरतें हैं, वो पाकिस्तान जाने के बजाय ईरान के ज़रिए निकल रही हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो तो नॉर्मल स्पीड से जाएंगे, जबकि हम फुल स्पीड पर चलें तो इन्हें आसानी से पकड़ सकते हैं, सफदर ने कहा तो कैप्टन शकील ने इस बात में सर हिला दिया। इमरान अपने फ्लैट के सिटिंग रूम में बैठा एक साइंसी रिसाला पढ़ने में मसरूफ़ था। उसके सामने चाय से भरी प्याली पड़ी हुई थी, लेकिन इमरान साइंसी रिसाले में ऐसा मसरूफ़ हुआ कि उसे चाय का ख्याल तक ना आया। चनाचा अब उसे ख्याल आया तो उसने जल्दी से हाथ बढ़ाकर चाय की प्याली उठा ली थी, और फिर एक घूंट लेकर इस अंदाज में मुंह बना लिया कि जैसे चाय की बजाय वो कोई जहर पी रहा हो। उसने प्याली को वापस मेज़ पर रख दिया। सुलेमान, जनाब आका सुलेमान पाशा साहब, इमरान ने बार बार ऊंची आवाज़ में सुलेमान को पुकारते कहा। जी साहब, क्या आप वाकई मेरी साबका तनख्वाहें और तमाम अलाउंसेस अदा कर रहे हैं? सुलेमान ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। ये हवाई बल्कि आतिशबाजी किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। इस वक्त उड़ाई होगी जब ऐसी आतिशबाजी पर हुकूमत ने पाबंदी लगा रखी थी। तुम ये बताओ कि क्या दुनिया में इनकलाब आ चुका है या अब शरबत का नाम चाय रख दिया गया है? इमरान ने कहा था। इसे सफ़ेद इनकलाब कहते हैं जनाब, सुलेमान ने बड़े इत्मीनान भरे लहजे में जवाब दिया, और साथ ही आगे बढ़कर उसने मेज़ पर पड़ा हुआ चाय का लबालब भरा हुआ कप उठा लिया।
وہ سمجھ گیا کہ عمران نے فکرہ کیوں کہا۔ سفید انقلاب؟ اس کا مطلب ہے کہ کالا انقلاب بھی ہوتا ہے اور نیلا پیلا بھی۔ عمران نے برا سا منہ بناتے کہا، ایک تو آپ جیسے مالک بھی ایک مسلسل عذاب ہوتے ہیں، دن رات ڈگریوں کی گردان تو جاری رکھتے ہیں لیکن الف بے کا پتہ نہیں ہوتا۔ سفید رنگ میں تمام رنگ شامل ہوتے ہیں، اسی لیے تو سفید انقلاب کا مطلب ہوتا ہے مکمل انقلاب، اور انقلاب کا مطلب ہوتا ہے بدل جانا۔ جیسے چائے آپ نے اپنی سستی کی وجہ سے شربت میں بدل دی ہے، اسے سفید انقلاب کہتے ہیں۔ سلیمان نے جواب دیا اور چائے کی پیالی اٹھا کر مڑ کر واپس چلا گیا۔ واہ، اسی لیے تو ہمارے بزرگ نہ خود پڑھے تھے اور نہ ہی کسی کو پڑھنے دیتے تھے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا اور ایک بار پھر رسالہ پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ اسے معلوم تھا کہ ابھی سلیمان گرما گرم چائے کی پیالی لا کر رکھ دے گا۔ سلیمان سے ہونے والی یہ باتیں اس کے ذہن پر چھائی ہوئی بوریت کو دور کر دیتی تھیں، اس لیے جب وہ خشک موضوعات پڑھ کر مکمل طور پر بور ہو جاتا تو پھر سلیمان سے ایسی باتیں کیا کرتا تھا، اور سلیمان بھی اس کی آواز دینے پر سمجھ جاتا تھا کہ اس کا کیا موڈ ہے اور وہ کیا چاہتا ہے۔ لیکن ابھی عمران نے رسالہ دوبارہ آنکھوں کے سامنے ہی کیا تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی، تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ حقیر فقیر پر تقصیر، بندہ نادان علی عمران ایمبیسی ڈی ایس سی آکسن بزبان خود بول رہا ہوں، عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں تعارف کرواتے کہا۔ صفدر بول رہا ہوں عمران صاحب، میرے ساتھ کیپٹن شکیل بھی ہے۔ کیا آپ کو اطلاع مل چکی ہے یا نہیں کہ یورپی ملک قاصبہ کی سپر ایجنٹ ٹوئن سسٹرز اپنے مشن میں کامیاب ہو چکی ہیں؟ صفدر نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا تو عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ کامیاب ہو چکی ہیں؟ کیا مطلب؟ کیا انہیں ٹوئن بردرز شادی کے لیے دستیاب ہو گئے؟ عمران نہ چاہنے کے باوجود مزاحیہ بات کرنے سے اپنے آپ کو روک نہ سکا تھا۔ وہ ایم گن کا فارمولا یا پھر ایم گن یا پھر دونوں ہی ٹاپ سیکرٹ لیبارٹری کا وہ ٹاؤن سے اڑا کر لے گئی ہیں، اور پھر وہاں انہوں نے پوری لیبارٹری کو دھماکوں سے اڑا دیا ہے اور خود وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی ہیں۔ میں اور کیپٹن شکیل آپ کے پاس آ رہے ہیں، صفدر نے جواب دیتے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے ریسیور رکھ دیا، لیکن اس کے چہرے پر یک لگ گہری سنجیدگی ابھر آئی تھی۔ اس لمحے سلیمان چائے کی پیالی اٹھائے اندر داخل ہوا تو وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن عمران کے چہرے پر ابھرنے والی سنجیدگی دیکھ اس نے بجائے کچھ کہنے کے خاموشی سے چائے کی پیالی عمران کے سامنے رکھی اور واپس مڑ گیا۔ صفدر اور کیپٹن شکیل آ رہے ہیں، عمران نے کہا، اور کوئی اچھی خبر لے کر نہیں آ رہے؟ سلیمان نے مڑتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ کیا تم نے فون کا ایکسٹینشن کچن میں بھی لگوایا ہوا ہے؟ عمران حیران ہو کر پوچھنے لگا۔ جب وہ لوگ جن پر کام کرنے کی ذمہ داری ہو عملی کام کرنے کے بجائے بیٹھے صرف مطالعہ کرتے رہیں تو پھر اچھی خبریں کہاں سے آ سکتی؟ سلیمان نے تنزیہ لہجے میں کہا اور پھر کمرے سے باہر چلا گیا۔ بات تو تم نے درست کہی ہے، لیکن کیا کیا جائے جب تک مکمل حالات سامنے نہ آئے؟ عملی کام کیسے اور کہاں کیا جائے؟ عمران نے بڑبڑاتے کہا، لیکن سلیمان واپس جا چکا تھا۔ عمران نے کتاب بند کر کے میز پر رکھی اور ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا، تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ ایکٹرو رابطہ ہوتی مخصوص آواز سنائی دی۔ علی عمران بول رہا ہوں طاہر، اپنے فلیٹ سے تم نے ٹوئن سسٹرز کی تصاویر کاپیاں کر کے تمام ممبران کو دی تھیں کہ انہیں تلاش کیا جائے، کوئی رپورٹ ملی اس بارے میں؟ عمران نے کہا، تمام رپورٹس یہی ملی ہیں کہ ان کا کہیں پتہ نہیں چل سکا اور تلاش بھی تو ابھی تک جاری ہے۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس بار بلیک زیرو نے اپنے اصل لہجے میں بات کرتے کہا۔ صفدر اور کیپٹن شکیل نے بھی کوئی رپورٹ نہیں دی؟ عمران نے پوچھا تھا۔ انہوں نے بس یہی رپورٹ دی کہ وہ تلاش کرتے پھر رہے، لیکن ابھی تک کوئی واضح کلو سامنے نہیں آ سکا، اور یہ رپورٹ بھی 4-5 روز پہلے کی تھی۔ کیا ہوا عمران صاحب؟ بلیک زیرو نے جواب دیتے کہا، ابھی صفدر کا فون آیا ہے کہ ٹوئن سسٹرز نے کامبو ٹاؤن میں واقع ٹاپ سیکرٹ لیبارٹری سے ایم گن اور اس کا فارمولا اڑا کر لیبارٹری کو تباہ کر دیا ہے اور خود فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی ہیں۔ سلیمان نے مجھ پر فخر کیا کہ جو لوگ عملی کام نہیں کرتے صرف مطالعہ کرتے رہتے ہیں ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب بتاؤ کہ میں کیا کرتا؟ میرے پاس کوئی گراؤنڈ ہی نہیں تھا۔ ان دونوں کے بارے میں معلوم ہوتا تو پھر میں آگے بڑھتا، عمران نے کہا تھا۔ تو آپ اس لیے غصہ ہو رہے ہیں کہ سلیمان نے آپ پر طنز کیا ہے؟ ویسے سلیمان کی بات تو درست ہے، آپ نے وہ تصویر مجھے بھجوا کر پھر بھی مجھ سے نہیں پوچھا کہ ٹوئن سسٹرز کا کیا ہوا۔ اب اگر صفدر نے آپ کو ان کی کامیابی کی اطلاع دی ہے تو آپ کو غصہ آ رہا ہے، حالانکہ اگر آپ سیریس ہوتے تو پھر آپ ٹائیگر کو اس کام پر لگا دیتے اور خود بھی فلیٹ پر بیٹھ کر کتابیں پڑھنے کے بجائے انہیں تلاش کرتے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اور ٹائیگر دونوں بہت پہلے انہیں ٹریس کر چکے ہوتے۔ بلیک زیرو نے بھی سلیمان کے انداز میں جواب دیتے کہا، لو جس پر تکیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ ٹھیک ہے بھائی، سارے کاموں کے لیے بیچارہ عمران اور اس کا شاگرد ٹائیگر ہی رہ گیا، جو سروس کے ممبران کی فوج ظفر موج ہے نا، یہ تو صرف دعوتیں کھانے کے لیے رہ گئی۔ عمران نے جواب دیتے کہا، فوج ظفر موج کام تو کر ہی رہی ہے، ابھی صفدر نے ہی آپ کو اطلاع دی ہے، اس کا مطلب ہے کہ صفدر اور کیپٹن شکیل درست راستے پر کام کر رہے ہیں، لیکن وہ انہیں بروقت روک نہیں سکے۔ بلیک زیرو نے جواب دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم الزام ان کو دیتے تھے، قصور تو اپنا نکل آیا۔ اوکے، ایسے ہی صحیح، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اسی لمحے کال بیل کی آواز سنائی دی تو عمران سمجھ گیا کہ صفدر اور کیپٹن شکیل آ گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد سلمان بیرونی دروازے کی طرف جاتا دکھائی دیا۔ کیسے ہو سلمان؟ صفدر کی آواز سنائی دی۔
میں ٹھیک ہوں، آئیے، سلیمان نے معتبانہ لہجے میں جواب دیا، اور پھر کیپٹن شکیل سے بھی ایسے ہی فکرات کا تبادلہ ہوا تھا۔ چند لمحوں بعد ہی وہ دونوں سٹنگ روم میں داخل ہوئے تو عمران اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ واہ، آج تو پاکیزہ سیکرٹ سروس کی کریم نے مجھ جیسے کرائے کے سپاہی کو اعزاز بخشا ہے۔ عمران نے اٹھ کر سلام دعا کے بعد کہا، آپ نے ناشتہ کیا ہے یا آج ہمیں کریم کا نام دے کر کھانے کا پروگرام ہے؟ صفدر نے بے ساختہ لہجے میں کہا تو عمران بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ یہ تم نے فون کر کے مجھ پر اچھا طنز کیا، سلیمان نے بھی مجھے ڈانٹ پلا دی، عمران نے صفدر سے کہا۔ ڈانٹ پلا دی؟ سلیمان نے، کیا مطلب؟ صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، تمہاری کال سن کر میں سنجیدہ ہو گیا، اور سلیمان سے میں نے کہا کہ صفدر اور کیپٹن شکیل آ رہے ہیں تو سلیمان نے جواب دیا کہ دونوں کوئی اچھی خبر لے کر نہیں آ رہے۔ پھر میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ ایسے اسے علم کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا کہ جو لوگ عملی کام کرنے کے بجائے صرف مطالعہ تک محدود رہتے ہیں انہیں ایسی ہی خبریں سننی پڑتی۔ عمران نے وضاحت کرتے کہا، سلمان کا تو اپنا انداز ہے بات کرنے کا، بہرحال یہ بات درست ہے کہ کوئی اچھی خبر نہیں، صفدر نے کہا تھا، تو مجھے تفصیل سے بتاؤ کہ کیا ہوا ہے؟ عمران نے کہا، اسی لیے تو میں یہاں حاضر ہوں، پہلے میں نے سوچا کہ چیف کو فون کر کے تفصیل بتا دوں، لیکن پھر ہمیں خوف محسوس ہوا کہ چیف نہ جانے کیا رد عمل ظاہر کرے، اسی لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ آپ کو تفصیل بتائی جائے اور پھر چیف سے بات کی جائے، اسی لیے ہم یہاں آ گئے، صفدر نے کہا، اور اسی لمحے سلیمان ٹرالی دھکیلتا اندر داخل ہوا۔ ٹرالی پر مختلف کوالٹی کے بسکٹ کی پلیٹیں، نمکو اور چائے کے برتن موجود تھے۔ شکریہ سلیمان، صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں نے بیک آواز میں کہا تھا۔ آپ کی خدمت کر کے مجھے حقیقتاً خوشی ہوتی ہے، سلیمان نے برتن اٹھا کر درمیانی میز پر رکھ دے کہا۔ اور میری؟ عمران نے اشتیاق بھرے لہجے میں کہا، جیسے صفدر اور کیپٹن شکیل سے بھی زیادہ اچھے ریمارکس اپنے بارے میں سننا چاہتا ہوں۔ آپ اپنی عزت کے خود قاتل ہیں، سلیمان نے جواب دیا تو عمران کے ساتھ صفدر اور کیپٹن شکیل بے اختیار اچھل پڑے۔ تینوں کے چہروں پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ کیا مطلب؟ عمران کے لہجے میں حقیقی حیرت تھی، شاید سلیمان کی بات اس کی سمجھ میں نہ آئی تھی۔ آپ کو دن میں 20 بار چائے دیتا ہوں لیکن آپ نے کبھی شکریہ ادا نہیں کیا، جس طرح صفدر صاحب اور کیپٹن شکیل صاحب نے کہا ہے۔ اب آپ خود بتائیں، صفدر صاحب اور کیپٹن شکیل صاحب کی طرح آپ کی عزت کی جائے؟ سلیمان نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور پھر ٹرالی کو ایک طرف دھکیل کر دروازے کی جانب مڑ گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اب تمہیں سبق سکھانا پڑے گا، عمران نے غصیلے لہجے میں کہا۔ سبق سکھانا مستری ٹائپ لوگوں کا کام ہوتا ہے، بیچارے سائیکل کی ٹیوب کو پنکچر لگانا بھی ایٹمی ٹیکنالوجی سے زیادہ اہم سمجھتے ہیں۔ آپ اتنی ڈگریاں دہرا کر اگر سبق ہی سکھائیں گے تو پھر سبق پڑھانے کا کام مجھے کرنا پڑے گا، سلیمان نے بڑے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، اور تیزی سے کمرے سے باہر چلا گیا۔ آپ دونوں کی بنتی بھی نہیں ہے اور آپ علیحدہ بھی نہیں ہو سکتے، کیپٹن شکیل نے کہا تھا۔ بہت بنتی ہے، اصل میں دونوں ایک دوسرے سے بڑھ کر بڑے اداکار ہیں، صفدر نے چائے کی پلی اٹھاتے کہا تو پھر سب بے اختیار ہنس پڑے تھے۔ تم نے مجھے فون کر کے تو اس طرح ڈرا دیا تھا کہ جیسے کوئی قیامت ٹوٹ پڑی ہو، لیکن اب اطمینان سے بیٹھ کر بسکٹ کھا رہے ہو، چائے پی رہے ہو، اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ تفصیل بتاؤ کہ فوری طور پر انہیں روکنے کا کوئی اقدام ہو سکے، لیکن تم میری بات نہیں سن رہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، ہمیں معلوم ہے کہ آپ کا اور چیف کا روز کافرستان پر چکر لگتا ہے، وہاں ناٹران موجود ہے، لیکن یقیناً آپ کا زور آران پر نہ چلتا ہوگا، خاص طور پر اس کے سرحدی شہر کافتان پر، صفدر نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ تو ٹوئن سسٹرز کامیاب ہو کر آران گئی ہیں؟ عمران نے کہا تھا۔ ہاں، اور آپ کو بھی یہ معلوم ہے کہ سرحدی شہر کافتان خاصا بڑا اور جدید آرانی شہر ہے، وہاں سے انٹرنیشنل فلائٹس بھی چلتی ہیں۔ چنانچہ جب ہم ان دونوں کو پیچھا کرتے آران کی سرحد پر پہنچے اور پھر وہاں سے ہم نے ایک آدمی کو خاصی رقم دے کر اس کے ذریعے کافتان پہنچے تو ایئرپورٹ سے معلوم ہوا کہ ٹوئن سسٹرز نے مقامی آدمی کے ذریعے پہلے ہی سے یہاں ایک طیارہ چارٹر کرا رکھا تھا، اور ہم ایئرپورٹ پر پہنچے تو اس وقت وہ طیارہ فضا میں ہی تھا، اور 1 گھنٹے بعد یورپی ملک قاصبہ کے ایئرپورٹ پر اتر جاتا، اور ہمیں یہ بھی معلوم تھا کہ قاصبہ جیسے غیر ہم ملک میں چیف کا کوئی ایجنٹ موجود نہیں، اس لیے ہم ٹھنڈے ٹھنڈے واپس آ گئے، صفدر نے تفصیل سے بات کرتے کہا۔ تمہیں ان کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ عمران نے پوچھا تو صفدر نے اسسٹنٹ مینیجر مارٹن سے معلومات حاصل کرنے کے بعد لائٹ کلب کے فرینک کو اٹھا کر 4 اسٹار کے ہیڈ کوارٹر جاتے اور پھر وہاں سے معلومات حاصل کرنے کے بعد گراؤنڈ کلب کے فریڈ کو چیک کرنے، لیکن اس کی عدم موجودگی کے بعد ٹوئن سسٹرز کی رہائش گاہ ملنے، اور پھر اس کے کامبو سرکل ہاؤس جانے کا معلوم کر کے ان کا وہاں جانا، وہاں کسی کا فون اٹینڈ نہ کرنا، اور پھر سرکل ہاؤس اور لیبارٹری کی تباہی کے بعد ان کا واپس آنا، اور پھر وزٹنگ کارڈ کے ذریعے لارڈ جیکب کے بارے میں معلوم ہونا، اور پھر کیپٹن شکیل کے ذریعے معلوم ہونا کہ فرینک کے ذریعے ٹوئن سسٹر لارڈ جیکب کے ساتھ آران کے سرحدی شہر کافتان گئی ہوئی ہیں، تو پھر ان کا وہاں جانے سے لے کر یہاں فلیٹ پر آنے تک کی ساری تفصیل بتا دی، جبکہ عمران خاموش بیٹھا سنتا رہا تھا۔ یہ لڑکیاں واقعی بہت تیز ہیں،
انہوں نے کافرستان کا آسان راستہ چھوڑ کر ایران کا مشکل راستہ اپنایا۔ یقیناً اس کا مشورہ انہیں فرینک نے دیا ہوگا، وہ ان معاملات میں بے حد تیز ہے۔ عمران نے کہا تھا، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا عمران صاحب۔ ہمیں آخری لمحوں تک معلوم نہ ہو سکا کہ ٹوئن سسٹرز کیا کرتی پھر رہی ہیں۔ جب پتہ چلا تو اس وقت تک چڑیاں کھیت چگ چکی تھیں۔ صفدر نے کہا تھا، اب اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہم ان کے پیچھے جائیں اور اپنا فارمولہ اور گن کے پارٹس یا جو بھی وہ یہاں سے لے گئے ہیں وہ دونوں ان سے واپس لائے جا سکے، بشرطے کہ تمہارا چیف اس کا حکم دے دے۔ عمران نے کہا، چیف کے حکم نہ دے گا؟ صفدر نے چونک کر پوچھا تھا کہ ساری گڑبڑ تمہاری اس نقاب پوش چیف کی وجہ سے ہوئی ہے۔ میں نے اسے اس مشن کے بارے میں بتایا اور تصاویر بھجوائی تھیں۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں سرداور سے اس کے بارے میں معلوم کر کے اسے بتاؤں۔ میں نے حکم کی تعمیل کی تو اس نے مجھے کہا کہ اس کی سروس کے ممبران انہیں ٹریس کر لیں گے، پھر آگے دیکھا جائے گا، فوری طور پر زیادہ حرکت میں آنے کی ضرورت نہیں، اسی لیے میں خاموش ہو گیا۔ عمران نے کہا تھا، لیکن چیف نے ایسا کیوں کیا؟ اس گن کی کوئی اہمیت نہیں؟ صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تھا، چیف کا کہنا ہے کہ ایسی گنیں تو چھپ نہیں سکتی، اس لیے لامحالہ پوری دنیا میں اس کی ٹیکنالوجی تیزی سے تو پھیل جائے گی، اس لیے اس کے لیے اتنی دگدو کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ مجھے اور چیف دونوں کو ٹوئن سسٹر سے اس کی قدر تیزی سے آگے بڑھنے اور کامیاب ہو جانے کا خیال نہیں تھا، عمران نے کہا، اور پھر اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھا لیا اور پھر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن پریس کیا تو دوسری طرف سے گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ X2، دوسری طرف سے چیف کی مخصوص آواز سنائی دی، علی عمران MSADSC آکسن بول رہا ہوں، اور میرے ساتھ جناب صفدر سعید اور کیپٹن شکیل صاحب بھی موجود ہیں، اور چائے پی کر ورائٹی سے کے بسکٹ اور نمفو کھا بھی چکے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ اب سلیمان نے ایک ہفتے تک مجھے چائے کے ساتھ ایک بھی بسکٹ نہیں دینا۔ عمران کی زبان میرٹ کی کینچی کی طرح چل پڑی تھی۔ فون کیوں کیا ہے؟ چیف نے عمران کی بات کاٹتے ہوئے سخت اور سرد لہجے میں کہا، آپ کی سروس کے ممبران میرے سامنے بیٹھے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ وہ ٹوئن سسٹرز کو تلاش کرتے رہ گئے اور ٹوئن سسٹرز ٹاپ سیکرٹ لیبارٹری میں داخل ہو کر وہاں سے فارمولہ یا پھر گن یا پھر دونوں ہی لے اڑی ہیں، اور اس کے ساتھ بنے ہوئے سرکل ہاؤس جیسے سیکیورٹی ہاؤس کہنا چاہیے جہاں فوجی کمانڈوز موجود تھے، سب کو بموں سے تباہ کر کے نکل گئیں۔ اور اس بار انہوں نے نیا کام یہ کیا کہ پاک ایشیا سے فوری طور پر نکلنے کے لیے انہوں نے کافرستان جانے کے بجائے ایران کا راستہ اختیار کیا ہے، اور ایران کے سرحدی شہر کافتان سے طیارہ چارٹر کروا کر وہ یورپی ملک قاصبہ روانہ ہو گئی، اور اب تک تو وہ وہاں پہنچ بھی گئی ہوں گی۔ اب کیا حکم ہے؟ عمران نے تفصیل سے بات کرتے کہا، ٹوئن سسٹرز نے لیبارٹری تباہ کر کے اور پاک ایشیا کے اہم ترین سائنسدانوں اور پاک ایشیا فوج کے کمانڈوز کو ہلاک کر کے انتہائی سنگین جرم کیا ہے۔ AM گن یا پھر ٹیکنالوجی کی تو آج نہیں تو کل پوری دنیا میں اوپن ہو جانی تھی، کیونکہ ایسے ہتھیار ہمیشہ اوپن ہو جایا کرتے ہیں، جیسے روسیاہی گن، کلاشنکوف، کرائمین روسی گن۔ اسی طرح پاک ایشیا کی یہ ایجاد M گن بھی گو کہ میزائل نظام کے لیے انتہائی اہمیت رکھتی ہے، لیکن بہرحال اس سے کسی نہ کسی انداز میں کسی روز اوپن تو ہونا ہی تھا، اس لیے ہم نے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی۔ لیکن ٹوئن سسٹرز نے جو کیا ہے اس کے انہیں اور ان کے ملک کو انتہائی سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے، چیف نے مسلسل بولتے کہا، لیکن اس کا لہجہ یکسر غیر جذباتی تھا۔ لیکن چیف، ہم بھی تو ایسا ہی کرتے، جہاں سے فارمولہ حاصل کرتے ہیں اس لیبارٹری کو اڑا دیتے ہیں، اپنے تحفظ کے لیے ایجنٹوں کو ایسا کرنا پڑتا ہے۔ عمران نے کہا تو صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں کے چہرے اور حیرت اور خوف کی وجہ سے زرد ہونے لگے۔ یہ معاملہ مختلف زاویوں سے دیکھا جائے گا۔ اگر ایجنٹ اپنے بے گناہ سائنسدانوں اور پھر ان کے اسسٹنٹس کو ہلاک نہ کر کے آسانی سے نکل سکتا ہے، مگر اس کے باوجود وہ سب کو ہلاک کر دیتا ہے تو یہ جرم ہے۔ اگر وہ ایسا کیے بغیر کامیاب اور زندہ نہیں رہ سکتا تو پھر مجبوری ہے کہ وہ قابل معافی ہو سکتا ہے۔ چیف نے پہلے سے بھی زیادہ سرد لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، آپ کی بات درست ہے، اس کا فیصلہ تو بعد میں ہوتا رہے گا، لیکن اب فوری طور پر کیا حکم ہے؟ عمران نے کہا تھا، تم پوری ٹیم کو لے کر جاؤ اور سب سے پہلے ان ٹوئن سسٹرز کو ٹریس کرو۔ اس دوران یہاں لیبارٹری کے بارے میں رپورٹ مجھے مل جائے گی، پھر فیصلہ کیا جائے گا کہ ٹوئن سسٹرز کا کیا انجام ہونا چاہیے۔ البتہ اس کے ساتھ ساتھ فارمولہ یا گن جو وہ دونوں لے کر گئی ہیں اسے بھی واپس لانا ہے، چیف نے سخت اور سرد لہجے میں کہا۔ یس چیف، لیکن کیا اتنا کافی نہیں ہوگا کہ وہ ہم فارمولہ یا گن دونوں واپس لے آئیں؟ کیا ٹوئن سسٹرز کو بھی واپس لانا ضروری ہے؟ عمران نے شرارت بھرے لہجے میں کہا، انہیں واپس لے آنا ضروری ہے۔ اس دوران یہ چیک ہو جائے گا کہ کیا انہوں نے کسی مجبوری کے تحت لیبارٹری تباہ کی ہے اور سائنسدانوں کو ہلاک کیا ہے، یا یہ کام صرف شوقیہ کیا ہے۔ اس تحقیق کا جو بھی نتیجہ ہوگا وہی نتیجہ ان پر مرتب ہوگا، دوسری طرف سے سنجیدہ لہجے میں کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ عمران نے بھی ایک طویل سانس لی تھی۔ ریسیور رکھ دیا۔ آپ کیوں ان دونوں لڑکیوں کو بچانا چاہتے ہیں؟ صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، جس طرح تم دونوں ٹوئن سسٹرز کے پیچھے بھاگے ہو اور جس طرح تم نے انہیں ٹریس کرنے کی کوشش کی ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ
चलो ट्विन ब्रदर्स ना सही तो ट्विन सुपर एजेंट्स तो बहरहाल तुम हो, और मेरा ख्याल है कि अब बहुत ब्रह्मचारी हो चुकी है, अब तुम लोगों की शादियां हो जानी चाहिए। इमरान ने कहा था, इसका मतलब है कि आप अब शादी करने के दर पर हो रहे हैं और बंदूक हमारे कंधे पर रखी जा रही। सफदर ने कहा था, मेरी शादी उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक आगा सुलेमान पाशा की शादी ना हो जाए, क्योंकि ये अम्मा बी का मुझसे ज़्यादा लाडला है, और इसकी शादी उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक अम्मा बी को इसके लिए कोई लड़की पसंद ना आ जाए। इमरान ने जवाब देते कहा, मेरे ख्याल में तो शाह साहब की बात अब अपना असर दिखा रही है। दरमियानी रुकावटें अब दूर होना शुरू हो गई हैं। अम्मा बी का क्या है, शाह साहब ने हुक्म दे दिया तो 1 मिनट में भी लड़की पसंद आ जाएगी और सब कुछ हो जाएगा। सफदर ने कहा था, मैं पहले तुम्हें एक घरवाला बनाना चाहता हूँ, तुम उल्टी गेम कर रहे हो। बहरहाल अब चीफ ने हुक्म दे दिया है, इसलिए अब हमें फौरी तौर पर कास्बा जाना होगा ताकि इन ट्विन सिस्टर्स को घेरा जा सके। इमरान ने कहा, और इसके साथ ही उसने रिसीवर उठाया था और तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। जूलिया बोल रही हूँ। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से जूलिया की आवाज़ सुनाई दी गई। ये आवाज़ कमरे में गूंज रही थी क्योंकि राब्ता होते ही इमरान ने लाउडर का बटन प्रेस कर दिया था। अली इमरान, MSc DSc ऑक्सन बोल रहा हूँ। इमरान ने अपने मखसूस लहजे में कहा था, ये कहने की क्या ज़रूरत है कि बोल रहा हूँ, जाहिर है कि तुम बोल ही रहे हो। बहरहाल बोलो, क्या कहना चाहते हो। जूलिया ने मुस्कुराते लहजे में कहा तो इमरान ने सामने बैठे हुए सफदर और कैप्टन शकील दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखते हुए इस तरह आंखें हल्कों में घुमाई जैसे सर्च लाइट से एक मखसूस हल्के में घूमती हैं, और वो दोनों मुस्कुरा दिए थे। कहने को तो मेरे पास हमेशा कुछ होता ही है, लेकिन वो क्या कहते हैं कि सच बोलने से आग का अलाव भड़क उठता है, और ऐसा अलाव जिसे फायर ब्रिगेड भी बुझाने पर कादिर नहीं है। इसीलिए बुजुर्ग कहते हैं कि सच बोलो ज़रूर, लेकिन रुक रुक कर, आहिस्ता आहिस्ता, ताकि साथ साथ हजम होता रहे। इमरान की ज़ुबान रवा हो गई थी। काश अल्लाह ताला ज़ुबान की ब्रेकें भी बना देता। जूलिया ने बेख्तियार एक तवील सांस लेते हुए कहा, बना दी हैं अल्लाह ताला ने, बड़ी सख्त ब्रेकें रखी हैं, बस लगाने के लिए निकाह और फिर शौहर की ज़ुबान के टाइट ब्रेकें पूरी कुव्वत से लग जाती हैं, और फिर बेगम की ज़ुबान ब्रेकों से आगे हो जाती है। इमरान ने जवाब देते कहा, अच्छा अब तुम बताओ कि तुमने फ़ोन क्यों किया है। तो सीतर उसे मुस्कुराते हुए लहजे में कहा गया, यह पूछने के लिए कि तुम्हें चीफ ने ट्विन सिस्टर्स की जो तस्वीर भिजवाई थी, इस बारे में तुम्हें या तुम्हारे साथियों को क्या रिपोर्ट मिली है। इमरान ने कहा था, तुम कौन होते हो पूछने वाले, मैं चीफ को इस बारे में रिपोर्ट दे चुकी हूँ। जूलिया ने गुस्सीले लहजे में कहा, तो क्या तुमने ये रिपोर्ट भी दे दी है कि पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के ट्विन सुपर एजेंट्स पूरी रफ्तार से ट्विन सिस्टर्स के पीछे भागते फिर रहे हैं, लेकिन ये ट्विन सिस्टर्स इनकी आंखों में धूल झोंक कर अपना मिशन मुकम्मल करके कामयाबी से पाक एशिया से जा चुकी हैं, और दोनों सुपर एजेंट्स अब मुंह लटकाए मेरे सामने बैठे हैं। खासतौर पर सालिहा को अब तुम्हें समझाना पड़ेगा कि मर्जात बड़ी बेवफा होती है, वगैरह वगैरह। इमरान की ज़बान एक बार फिर रवां हो गई कि क्या कह रहे हो, क्या मतलब, किन 2 सुपर एजेंट की बात कर रहे हो। जूलिया ने हैरत भरे लहजे में चीखते हुए कहा था, सालिहा के हवाले से एक को तो तुम समझ गई होगी, सेकंड एस यानी सफदर, और अब क्या किया जाए शकील, सेकंड एस यानी कि सफदर, और अब क्या किया जाए, शकील साहब का नाम भी तो ऐसे ही शुरू होता है, इसलिए अब यूँ समझो कि 2 एस पहले एस को छोड़कर गैर मुल्की ट्विन सिस्टर्स के पीछे भाग रहे थे। इमरान ने कहा था, ये सब तुम्हारी अपनी बकवास है, तुम्हारे गंदे जहन की पैदावार। ना सफदर और ना ही कैप्टन शकील ऐसे हैं जिससे तुम इन्हें साबित करने की कोशिश कर रहे हो। जूलिया ने फाड़ खाने वाले लहजे में कहा था, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि सच बोलने से अलाव भड़क उठता है। लो तुम खुद सफदर से बात कर लो। इमरान ने मुंह बनाते कहा और रिसीवर सामने बैठे सफदर के हाथ में पकड़ा दी। हेलो, सफदर सईद बोल रहा हूँ, मिस जूलिया। सफदर ने मुस्कुराते लहजे में कहा, ये इमरान क्या कह रहा है, क्या तुम इसे रोक नहीं सकते फजूल बातें करने से। जूलिया ने गुस्सीले लहजे में कहा, इमरान इमरान साहब फजूल बातें नहीं कर रहे, वो दुरुस्त कह रहे हैं। मैं और कैप्टन शकील ट्विन सिस्टर्स के पीछे भागते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो मिशन मुकम्मल करके निकल जाने में कामयाब हो गई, और अब चीफ ने हुक्म दिया है कि पूरी टीम इस मिशन पर काम करे। सफदर ने संजीदगी से बोलते हुए कहा, ओ तो इन्होंने मिशन मुकम्मल कर लिया। कौन सा मिशन है और कैसे मुकम्मल हुआ। जूलिया ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा तो सफदर ने उसे तफसील बता दी। वेरी बैड, लेकिन ये तो सीधी बात थी। इमरान तो इस तरह बात कर रहा है जैसे ये सब कुछ किसी अफसाने का हिस्सा हो, हकीकत ना हो। मेरे ख्याल में इमरान इन लड़कियों के पीछे नहीं जाना चाहता। जूलिया ने कहा तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दी। ऐसी बात नहीं है मिस जूलिया, अलबत्ता ये दुरुस्त है कि इमरान साहब ने चीफ से बाकायदा बहस की है कि वो दोनों लड़कियां एजेंट्स हैं और एजेंट्स को रियायत मिलनी चाहिए। जैसे पाक एशिया सीक्रेट सर्विस मिशन के दौरान कार्रवाइयाँ करती रहती है, इसी तरह दूसरे एजेंट्स को भी काम करने का हक है, सफदर ने कहा था। इसीलिए तो मैं कह रही थी, मैं चीफ से बात करती हूँ, हम खुद ये काम कर लेंगे। जूलिया ने गुस्सीले लहजे में कहा, और इसके साथ ही राब्ता अचानक ख़त्म हो गया तो सफदर ने भी एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया था।
میرا خیال ہے کہ عمران صاحب کہ آپ اس کیس میں دانستہ دلچسپی نہیں لے رہے، اسی لیے یہ بہتر ہے کہ مس جولیا چیف سے خود بات کر لیں، پھر جیسے چیف چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ صفدر نے کہا تھا۔ یہ نتیجہ تم نے کیسے نکال لیا؟ عمران نے کہا تھا۔ آپ کا ان ٹوئن سسٹرز کے حق میں بولنا بتا رہا ہے، حالانکہ اس سے پہلے کہ ٹھیک ہے کہ آپ ایسے ایجنٹس پر عام طور پر رحم کھا کر انہیں تحفظ دے دیتے، لیکن اس بار آپ نے باقاعدہ چیف سے اس معاملے پر بحث کی ہے، اس لیے میرا خیال ہے کہ آپ کے دل میں ان ٹوئن سسٹرز کے لیے نرم گوشہ موجود ہے۔ صفدر نے باقاعدہ وضاحت دیتے ہوئے کہا۔ کیپٹن شکیل تم خاموش بیٹھے ہو، تمہارا کیا تجزیہ ہے؟ عمران نے خاموش بیٹھے کیپٹن شکیل سے کہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ صفدر صاحب خوامخواہ جذباتی ہو رہے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے ہم تھوڑا سا لیٹ ہو گئے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ان کے مقابلے شکست کھا گئے۔ ایسا پہلے بھی اکثر کیسز میں ہوتا رہا ہے، لیکن اس بار چونکہ ہمارے مقابل عورتیں تھیں، اس لیے ہم مرد ہو کر ان کی کامیابی پر زیادہ پریشان ہو رہے ہیں۔ اس لیے کیپٹن شکیل نے بڑے اطمینان بھرے لہجے میں کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا اور صفدر بھی بے اختیار مسکرا دیا۔ اسی لمحے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ علی عمران ایم ایس سی ڈی ایس سی آکسن از فلیٹ ملکہ سپر فیاض سپرنٹینڈنٹ سینٹرل انٹیلیجنس بیورو اور مقبوضہ خود بول رہا ہوں۔ عمران نے اس بار نئے انداز میں تعارف کرواتے کہا۔ ایکسٹرو اسپیکنگ، جولیا نے مجھے فون کر کے درخواست کی ہے کہ اے ایم گن مشن میں تمہیں سربراہ نہ بنایا جائے کیونکہ تم مخالف ایجنٹوں کے لیے نرم گوشہ رکھ دو، لیکن میں نے اسے سمجھا دیا ہے کہ تم سوائے اس کے اور کسی کے لیے بھی کوئی نرم گوشہ نہیں رکھتے، اور اب تم فوری حرکت میں آ جاؤ ورنہ۔ چیف کا لہجہ آخر میں نہ صرف سخت ہو گیا بلکہ اس کے بعد اس نے ریسیور بھی اچانک رکھ دیا تھا۔ حیرت ہے، چیف بھی جانتا ہے کہ آپ مس جولیا کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں، صفدر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس لیے تو وہ بھی ابھی تک چیف کی سیٹ پر برقرار ہے، ورنہ اگر ملکوں کے وزیر اعظموں اور صدروں کے خلاف سازشیں ہو سکتی ہیں تو پھر اس بیچاری نقاب پوش کو کون جانتا ہو؟ عمران نے کہا تھا۔ عمران صاحب پلیز چیف کے بارے میں ایسے کمنٹس نہ دیا کریں، صفدر نے کہا تو کیپٹن شکیل نے بھی اسی انداز میں سر ہلا دیا جیسے وہ بھی صفدر کی مکمل تائید کر رہا ہو۔ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والے ایپیسوڈ کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ اللہ حافظ۔